ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 7 اپریل 2019 بروز اتوار شیخ حسین زہرانی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام ناظرین کا آج کے ہمارے اردو انٹریکٹیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، فری قرآن کوریئر نان مسلمز بھائیوں اور بہنوں کے لیے، ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن اور دوائیوں کی سہولت ہے، اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کئی سارے آپریشنز فری میں کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ موجود ہے شیخ حسین زہرانی حفیظ اللہ۔ آپ نے المعہد العلمی الاسلامی سے فراغت حاصل کی ہے اور عثمانی یونیورسٹی سے ایم اے ان عربک کیے ہیں۔ چلیے اب ہم آج کا ہمارا اردو انٹریکٹیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دعوت اللہ کی فریضت سے ہماری لاپرواہی کیوں؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے شیخ، آج کا ہمارا اردو انٹریکٹیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دعوت اللہ کی فریضت سے ہماری لاپرواہی کیوں؟ تو سب سے پہلے شیخ آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ دعوت اللہ کا معنی کیا ہے؟ دعوت اللہ ہمیشہ دعوت تو عام لفظ ہے، انسان اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں جب شرعی اصطلاح کے طرف جاتے ہیں تو دعوت سے مراد جو اللہ کے طرف، جو قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی امت سے کہ یہی میرا راستہ ہے۔ تو پیغمبروں کا راستہ تو معلوم ہے کہ دعوت اللہ ہے، اللہ کے طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص یہاں پر کھلے الفاظ میں کہلوایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، یعنی کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی خالص اکیلی واحد بندگی، اسی کی ہونے کا استحقاق، اور وہ حق لوگ کو اطلاع اور علم میں لانا کہ یہ حق عبادت کا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی واحد لا شریک کے لیے ہی استحقاق ہے، اور اس کے ما سوا، اس کے برابری میں، اس کے مساوی میں، اس سے بڑھ کے یا اس سے آگے کسی کی مجال اور کسی کے صلاحیات نہیں، کیونکہ سب کے سب مخلوق ہے، وہ ایک ہی خالق ہے، اور سب کے سب مرزوق ہے، اور وہ ایک ہی رازق ہے سبحانہ وتعالی۔ لہٰذا دعوت اللہ کی معرفت کے لوگ کو تعارف کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، جس کی عبادت کا حق اسی کو ہی بنتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ آپ اور ہم زندگی میں جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اور آپ سب مل کر اللہ کی بڑائی کریں، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ حتیٰ کہ مسلمان لوگ بھی خود اپنی بڑائی میں جتنا مصروف ہے، اللہ کی بڑائی کو اتنا بھول بیٹھے۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہوتی ہے زندگی میں، اور اصل مقصد سے جب ہٹ جاتے ہیں تو یہ نظام اور انسان کی زندگی اور اس کے نتائج بھی ہمیشہ نقصان کے ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مقصد بتا چکے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان جنات کو محض میری بندگی، میری بڑائی کے لیے پیدا کیا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرے کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بندے کس چیز میں مصروف ہو کر بہانہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرمائے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے رزق نہیں مانگا کیونکہ یہ لوگ رزق میں ہی زیادہ مصروف ہو جائیں گے, اور نہ ان کو مانگا کہ مجھے اطعام کرو, مجھے کھلاؤ. نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کر کے رب کو راضی کر دو. اللہ تعالیٰ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین, وہی تم کو رزق سے مال امال کرے گا اور وہی تمہارا سپورٹ اور سہارا ثابت ہو جائے گا. تو دعوت اللہ سے مراد کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ونس, الوہیت میں, ربوبیت میں, توحید اسماء و صفات میں, یہ چیز مختصراً یہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ, دعوت کا لفظ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا یا پھر غیر مسلمانوں کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن سے ہی دیں گے ہم. جتنے بھی باتیں ہوں گے انشاءاللہ آپ یا تو حدیث یا تو قرآن یا تو صحابہ کرام سلف صالحین کا منہج یا ان کے اقوال یا ان کا استناد رہیں گا, کیونکہ زندگی میں شریعت کا حق صرف یہ سورسز قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا عمل مستند کہا گیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے ادعو الی سبیل ربک, آپ لوگ کو دعوت دیجیے. ادعو کے لفظ میں یہاں پر خطاب مؤمنین کے لیے عام طور سے آ رہا ہے, اور خطاب کس کو پیش کرنے کا ہے؟ دعوت دو. مگر آپ کو یہ کیٹیگری نہیں دی گئی کہ فلان کیٹیگری میں یہ عام لفظ ہے, اس کو حکم عام لیا جاتا ہے, مخصوص نہیں کیا گیا کسی کے لیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, آپ لوگ کو اللہ کی طرف دعوت دو. اور یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کی جو لاپرواہی ہے, دعوت کی طرف توجہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر ہے. ادعو, اس کو صیغہ امر کہتے ہیں. جی, ان آرڈر وے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دس از ناٹ اے چوائس, یہ اللہ تعالیٰ چوائس نہیں دے رہا ہے, چاہے تو تم دعوت دو چاہے تو مت دو. سو اللہ کے آرڈر کو فیل کریں گی یہ امت ہی فیل ہو جائے گی. یہ بہت بڑی چیز ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور اس کی دوسری دلیل کہ دعوت اسلام کی عالمیت کی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, کیونکہ مکہ میں اذیت, تکلیف, جان کا خطرہ, صحابہ کرام کو عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں فراہم ہو رہا ہے, ہجرت حبشہ کی طرف کرائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے اور صحابہ کرام بھی یہیں پر ہجرت اپنا وطن بنائے. مگر جب یہاں پر آئے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے آرام اور راحت اور کوئی ٹینشن سے فری ہونے کے بعد کیا آپ صحابہ کرام کو یہ کہہ دیے چلو یہاں پر کوئی پریشانی ٹینشن نہیں, چلو کھاؤ پیو, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, ختم ہوگی دعوت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا کے مکہ کا فتح کیے, طائف کا فتح کیے, خیبر کو گئے, تبوک کو گئے, جہاں جہاں تک, اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذریعے خط اور چٹھی روانہ کرے پیغام اسلام کی. کس کو؟ جتنے حکمران بڑے بڑے اکابر ملکوں کے بھی تھے, فرس کے بادشاہ, مصر کے مقوقس کے لیے, اور روم کے بادشاہ, اور جتنے بھی حکمران تھے یمن کے طرف, حبشہ کے طرف, ان کے پاس ایک ایک صحابی کو ایک ایک مہینہ, دو دو مہینے کا سفر میں روانہ کر کے پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی طرف. یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ امت کے زندگی کی ذمہ داری اللہ کے نبی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری دعوت ہمارے اکیلے کے لیے نہیں, مسلمان کے دائرے میں اپنے رشتہ دار, یہ عالمیت کی دعوت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ پیغام جو دیکھ کر بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو, سارے کائنات کے لیے, انس اور جن کے لیے ہے, صرف انسانوں کے لیے مخصوص نہیں. کیونکہ یہ خصوصیت ہے یہ امت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعثت الی الناس کافہ وبعث الی الناس خاصہ. مجھے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نوازا ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. وہ 5 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ مخصوص امتوں کے لیے بھیجے گئے اور میں ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس سے 2 دلیل مل گئے, قرآن کی, ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور عمل بھی صحابہ کے. شیخ, دعوت کا لفظ آذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی آیا ہے, تو اس پر آپ کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی ہاں, دعوت تامہ کا لفظ آیا ہے. دعویٰ کے عربی زبان میں صیغے جملے کے اعتبار سے اس کا مناسبت سے جملہ چینج ہو جاتا ہے, میننگ بھی چینج ہوتا ہے. انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم 5, ایمان والے بھائی اپنے بھائی کے اوپر 5 چیزوں میں اس کا حق بنتا ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ, اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرو. یہ دعوت کیا کی ہے؟ کھانے کی ہے, یہ طعام کی ہے. اس کو بھی دعوت دی جاتی ہے. آپ لوگ جب دیکھتے ہیں رخہ چھاپنے والے کیا کرتے ہیں, دعوت, ولیمہ کی دعوت اور فلان دعوت, تو آپ خود کہتے ہیں کہ دعوت آئی ہے.
तो मामला ये दावत मीन आपको बुलवाया जा रहा है, आपको पेशगी होने के लिए या हाजिर होने के लिए, ये एक माना अरबी ज़बान में उसके सियाक से होता है। दावत इल्लाह ये एक मामला ज़िम्मेदारी और पैगाम का होता है, अल्लाह की वहदानियत का। वो दावत, वो भी किसी को पेशकश पहल करना किसी चीज़ के लिए, पेशकशी इस बात पे कि आ जाओ ये रास्ते पे, ये अमल पे, ये इबादत पे, ये अल्लाह की वहदानियत पे। और इस तरीक़े से दुआ के इख्तिताम जो अज़ा होती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यहाँ पर इंसान की दुआ के अल्फाज में इसको यहाँ पर दावा कहा जाता है, क्योंकि दावा अपील है जी। आप दावत अल्लाह से दुआ जो करते हैं, अल्लाह से अपील करते हैं, मांगते हैं। तो इस तरीके से जब किसी और को इस्लाम की दावत देते हैं तो उससे अपील करते हैं कि भाई अल्लाह की वहदानियत पे आ जा। तो वो भी एक इनवाइट करने की बात है कि उसको बुला रहे हैं किसी चीज़ के तरफ, ताकि वो चीज़ आमद हो जाए, इस चीज़ के अंदर वो खुद खाइल हो जाए। तो यहाँ पर अल्फाज में अद्दावा यानी कि दुआ से मुराद है यहाँ पर, और वहाँ पर इजाबतुद्दावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मुसलमान का हक़ एक दूसरे पे है कि एक दावत देता है जो जायज़ दावत है, जिसमें शरीयत इजाज़त देती है, तो उसके लिए अटेंड करने के लिए वो दावत, वो मामला है। अद्दावा इल्लल्लाह जब निस्बत अल्लाह की तरफ दी जाती तो वो शरई एतबारात से यही माना देती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत और वन्नस, अल्लाह सुब्हानहू तआला की दावत की तरफ ये इशारा है। और भी दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल होता है दावत का लफ्ज़ अरबी ज़बान में, क्योंकि अरबी ज़बान एक वसी एक समंदर है। जैसा एक जुमला उसके साथ जुड़ जाता है तो उसके साथ एक मामला कुछ और मकसद और माना लिया जाता है। तो इसमें मुख्तसरन तो यही चीज़ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब भी ये हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला आयत नंबर 24 में यही फरमाए, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह और रसूल की तरफ से आपको दावत आती है तो उस दावत को कबूल करके आमद हो जाओ, उसमें अपने आप को अपना लो, सबमिट कर लो। जब आपको उस चीज़ के लिए दावत दी जाती है जिसमें आपकी ज़िंदगी हयात है, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी की जान की यानी तरक्की और बेहतरी होती है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर उसको भी दावत कहा है। हालांकि ये दावत किससे हो रही है? अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से ईमान वालों के शरीयत को जब हुक्म आता है अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से या नबी की तरफ से, उसको अपना लो। आपके लिए वो तहे दिल से लेना चाहिए और वही आपके लिए कामयाबी और सआदत का मामला बन जाता है। अल्लाह। शेख, कुरान की एक आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ये जो आयत है शेख, आप इस आयत का मफहूम तर्जुमा जो है हमारे नाज़रीन को बताइए। इस आयत में सूरह माइदा की या अय्युहर रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उन्जिला इलैक, आपको जो कुछ हुक्म पैगाम अल्लाह की तरफ से आया है, और हर हुक्म और पैगाम शरीयत का फ़ैसला होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाए, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ अपने मन से नहीं कहते हैं मगर वो एक वही का पैगाम है और वही वही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाते हैं। यहाँ पर शिद्दत से अल्लाह ताला ताकीद करते हैं सख्ती के साथ, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको जो कुछ पैगाम अल्लाह के तरफ से आ रहा है वो अपनी उम्मत तक पहुँचाइए, और अगर ऐसा ना करे तो अल्लाह के पैगाम की अमानत में खयानत हो जाती है। और यही मसले से उम्मत को बचाना भी ज़रूरी है कि ये खयानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई कि कोई चीज़ बाकी नहीं रहे न बताने के लिए शरीयत और उम्मत को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा निभाए और इसको अदा करे, और मुतम्मम तौर से शरीयत वाज़ह तौर से पूरी पहुँचाई गई। क्यों? इसके दो दलील है। पहली दलील कुरान से, वही सूर्य के अंदर आयत नंबर 3 सूर्य माइदा में अल्लाह ताला फरमाए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज ने मैंने आपका दीन मुकम्मल कर चुका हूँ, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नेमत पूरी हो चुकी है कि शरीयत पहुँचने की, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और यही दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो चुका हूँ।
यानी कि शरीयत मुकम्मल पहुंच चुकी है। दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के अरफा के खुतबे में वहां पर क्या फरमाए, अला क़द बल्लग़त, क्या मैंने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तू गवाह रहे कि मैंने इनको पहुंचाया। इसके बाद एक जुमला आता है जो हमारी लापरवाही के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि मुलजिम हमको ठहरा सकता है। वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैंने पहुंचाया, तो सहाबा किराम यही जवाब दिए, नशहद, हम गवाही देते हैं अल्लाह के रसूल, अन्नका क़द बल्लग़त अर्रिसाला, आपने पैगाम को पहुंचाया, व अद्दैत अल अमाना, और पूरी अमानत ठिकाने पे वसूल पहुंच गई, व नसहत अल उम्मा, और उम्मत को आप पूरी नसीहत पहुंचा चुके हैं। तो इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख से ज़ायद सहाबा ये खुतबे को सुन रहे हैं और उनसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलियुबल्लिग़ शाहिदुल गाइब, तुम में से जो आज यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है, जो अब्सेंस है यहाँ मौजूद है, यहाँ हाजिरी में, उन तक आप लोग ये बात पहुँचा दीजिए। क्या मतलब हुआ कि शरीयत को पहुँचाने में आप लोग भी जिम्मेदार हैं, और जिसको पहुँच गई हदीस के ज़रिए से आपको और हमको, ये जिम्मेदारी हमारे और आप पर डालती है दावत की कि हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। ये दूसरी दलील है जो कुरान की एक आयत है कि दीन मुकम्मल हो चुका, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा चुके, और दूसरी हदीस ये आरफा का खुतबा, और तीसरी और एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन खैरिन इल्ला दललतुकुम अलैहि, कोई खैर का अमल खैरकार नहीं सिवा इल्ला मैंने आपको बताया वो किस तरह और कैसा उसका अमल किया जाए और कैसा हासिल करते हैं, वमा मिन शर्रिन इल्ला हद्दरतुकुम मिन, और कोई शर का मामला नहीं मगर मैंने आप लोग को आगाह और जताकर खबरदार किया। तो ये मामले दलाइल से आपको मिलता है कि ये पैगाम पहुंच चुका गया, और ये पैगाम को छुपाने से बहुत शदीद वईद है उसके अंदर भी, और हक़ की गवाही देना कि ज़मीन पर अल्लाह की बड़ाई की सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया वालों को। क्यों? क्योंकि ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है कि ये सेल्फिश उम्मत नहीं है, खुद गर्ज उम्मत नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ मिलती सबको मिलकर खाएंगे, बांट कर खाएंगे, देकर खाएंगे, और देने में ज़्यादा खुशी होती है कि खुद खाने में। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दावे का जज्बा और यही तरबियत उनके दिलों में और उनके जहन में, सोच में फ़िक्र बन के रही थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप जानते हैं कि सहाबा किराम तकरीबन पूरे अक्सर मेजॉरिटी उनकी जो मक्का से चंद गिने चुने थे जो हिजरत नहीं कर पाए, ये जितने भी आए मदीना में अपना वतन बनाए, अपने घरदार, अपने बीवी बच्चे, अपनी रिहाइश, ये सहाबा किराम की 85% कब्रें मदीना में नहीं है, 85%। क्यों? क्या वो बीवी बच्चों में रहना पसंद नहीं करते थे? करते थे, मगर नबी का और दावत की जिम्मेदारी उसकी परवाह ज़्यादा करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दिए, जिस चीज़ के लिए मेहनत मशक्क़त, जिस चीज़ की फ़िक्रमंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थी, वो उन तक पहुँचाए, और उनको तरबियत, माहौल का असर, सोहबत का असर बोलते हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही चीज़ सीखे सहाबा किराम कि हम जिएंगे तो अल्लाह की बड़ाई के लिए जिएंगे, और अल्लाह की बड़ाई जहाँ तक पहुँच सकते तो सारे ज़मीन में इतना फैल गए कि जिधर भी मौत हो गई उधर ही दफन हो गए। मदीना में 85-80% कब्रें मौजूद नहीं। आप ताज्जुब करेंगे ये कितना बड़ा अमली जवाब है जो हमारी कोताही और लापरवाही को इस्लाह कर सकती है। जी, अल्लाह आलम। जैसा कि साद बिन अबी वक्कास की खबर चाइना में है, ऐसा हमने सुना है, और अबू अयूब अंसारी की खबर इस्तांबुल में है, और मालिक इब्न दिनार की केरला में, हिंदुस्तान में है। बहुत से ये सारे तिजारत के लिए गए थे या फिर तिजारत के साथ साथ ये लोग दावत का काम नहीं, करते थे? ये लोग का मिशन तौहीद का था हमेशा, और यही सहाबा किराम के अंदर मिशन मौजूद है। कारोबारी काफिले तिजारत ये सहाबा किराम, ताबईन किराम के बाद के बहुत से अरसों के बाद के वो तुजार इधर उधर मूव होना रिज़्क़ के लिए हुआ है। अब कब्रें जहाँ पर भी है, हम तो ये ऑथेंटिक कितनी कौन सी क्या है उसमें हम बिना तहक़ीक़ करें, मगर इतना तो हम श्योर है कि सहाबा किराम जो घरदार मदीना में था उनकी खबर वहाँ नहीं। जहाँ तक ये पैगाम पहुँचा सके उसके लिए अपनी वक्त और अपनी ज़िंदगी लगाकर अल्लाह की बड़ाई के लिए मसरूफ़ हो गए, ताकि आपकी जीने की ज़िंदगी में कोई बड़ा मिशन में काम करेंगे तो आपका बड़ा रुतबा और दर्जा होता है, और अल्लाह की बड़ाई से बढ़ के कोई मिशन नहीं है, और उससे बेहतर कोई अमल को अल्लाह ताला माना भी नहीं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह,
اور اس سے اچھا کام اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں کہ کوئی اس سے اچھا کوئی کام دوسرا ہے کیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کام بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے جس لوگ کو اللہ کے طرف دعوت دیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا بہترین کام جس سے ایمان والے مصروف اور فکر مند ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی بیتابی تڑپ رہتی ہے تاکہ اس مشن کو زمین پر جاری ساری رکھے، تاکہ اللہ کی وحدانیت عبودیت ہمیشہ برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش راضی کرنے کے لیے جینا ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے جئیں گے، مریں گے تو اسی کے لیے مریں گے۔ یہ نصب العین جب ہوتا ہے داعیوں کے اندر تو دعوت کا مزہ اور رنگ لطف کچھ اور انداز میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اسی بات سے مجھے ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دعوت کا کام ہی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ 3 دن 40 دن یا 10 دن کی جماعت میں چلنے کے لیے، جی، کیونکہ صحابہ نے تو پوری زندگی لگا دی تھی، اپنا گھر دار بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا تھا دعوت کے کام کے لیے، تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے تبلیغی بھائیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا پہلی چاہیں چیز محنت کرنا اچھی بات ہے، گے؟ جی تبلیغ کرنا اچھا مشن ہے، جی مگر کس کے ضابطے پہ، کس کے طریقے پہ؟ اگر ہم مانتے ہیں سب سے بہتر مبلغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا دعوتی لائف سٹائل اپناؤ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعوت کرنے کے لیے کہا حکم ادعو الی سبیل ربک، لوگ کو اللہ کے راہ کی طرف دعوت دو، ٹھیک ہے؟ کیسا دینا؟ بالحکمہ، حکمت سے دو۔ تبلیغ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ حکمت سے کام لینا، مگر حکمت کا معنی قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ حکمت کا معنی جو اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ یہاں کے سلیبس میں ہی موجود نہیں، افسوس سے کہنا پڑتا۔ حق کی بات کڑوی ہوتی ہے مگر سچائی ہے، وہ بھی اپنے بھائی ہے، ان کو نصیحت پہنچنا ضروری ہے تاکہ وہ نصیحت سے وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنے آخرت کی بھی اصلاح کرے۔ دعوت دینا ہے تو اس کے شرائط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے دعوت دو۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے لوگ یہاں پر یہ لیتے ہیں کہ ٹھنڈے انداز سے، نرمی سے، کسی کو متنفر نہیں کرنا، کسی کو اختلافی بات نہیں ذکر کرنا، وضو نماز کا طریقہ وہ مت بتائیے کیونکہ لوگ پلٹ جاتے، جو کامن چیزیں ہیں اس میں جڑائیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس کو حکمت سے نوازا؟ سارے پیغمبروں کو، اور ایک شخص کو بھی حکمت سے نوازا جس کے نام سے سورہ بھی ہے، سورہ لقمان۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک حکمت والے شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حکمت کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان سے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی چیز دعوت میں اگر ہونا ہے تو لوگ کو شرک سے آگاہ کرنا، یہ حکمت کی بات ہے پہلے نمبر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازے۔ اور لقمان کی حکمت کی بات پہلی جملے میں سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا حکم حکمت والے کے پاس کہ لوگ کو شرک سے بچاتا ہے۔ اگر شرک سے بچانے کا دعوت میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو دعوت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں داخل ہونے والے کو کلمہ شہادت میں پہلے کہتے ہیں لا الہ، سارے شرک کے چیزوں کو، معبودات جو اللہ کے ماں سوا ہے اس کو باطل قرار دو، پہلے دعوت اس پہ آتی ہے۔ اس کے بعد الا اللہ، اللہ کے لیے مثبت کرو۔ آپ بولتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، بے شک اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابو جہل ابو لہب بھی مانتے تھے، مگر ابو لہب ابو جہل جو نبی سے ٹکراؤ لیے یا دشمنی عداوت لیے، کس بیس پہ لیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ سارے باطل معبودات ہے، یہ کوئی کام کے نہیں، یہ سارے نقصان اور ایمان کی خرابی، اور اس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت دشمنی، توحید الوہیت پہ پیغمبروں سے دعوت جب ہوئی ہے اس سے عداوت خصومت ہوئی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो कह सकते थे चलो हिकमतन मैं अल्लाह की वहदानियत इस तरीके से नहीं, खालिक राज़िक वो कर, मगर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, दावत ही नहीं है वो। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाए वला इन सअलतहुम, अगर ये कुफ़ार कुरैश अबू जहल अबू लहब जो नबी से अदावत खुसूमत लिए थे, इनसे आप खुद सवाल करेंगे कि कौन है खालिक ज़मीन आसमान का मालिक कौन है, लयक़ुलुन्न अल्लाह, तो कहते हैं अल्लाह ताला ही खालिक है। अल्लाह को मानते थे वो लोग कि खालिक है, राज़िक है, मुदब्बिर है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं बुतों के बारे में, वक़ालू हाउलाई शुफ़ाउना इंदा रब्बिना, ये हमारे वास्ते वसीले हैं, अल्लाह के पास सिफारिश करते हैं हमारे लिए। यानी कि ये माबूदात बातिल, ये खुदा और रब का इलोहियत का दावा इनका नहीं, मगर ये सिफारिश करने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट और इनसे अपील करते हैं, तो ये पहुंची हुई हस्ती है वसीले के चक्कर में। दूसरी आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका अकीदा जाहिलियत के लोग का जो कुफर शिर्क अपनाए थे, अल्लाह ताला फरमाए वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब ये लोग समंदर के सफ़र में जाते हैं और तूफ़ानी हवाएं और मौजें इतने बढ़ जाते हैं कि मौत नज़र आ जाती है उनके सामने, तो उस वक्त क्या करते, दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त अल्लाह को खालिस पुकारते हैं, दूसरों को भूल जाते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, जब अल्लाह ताला उनको खुशकी पे सही सलामत पहुंचा देता है, जब अल्लाह के साथ गैरों को जुड़ा देते हैं बड़ाई में। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाबिस इब्न मअबद 70-80 साल के थे, बूढ़े आदमी जाहिलियत के, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं या वाबिसा कम इलाहन तअबुद, कितने रब को इबादत के, कितने रब की इबादत करते हैं, कितनों को मानते हैं आप? तो कहते हैं सबअ, सित्ता या 7 कहते हैं, सित्ततुन फिल अर्द व वाहिदुन फिस समा, सबअ 7 है, 6 जमीन पर है, 1 आसमान पे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करे फइज़ा अलम्मत बिकल मुलिम्मा फअय्युहुम तदउ, जब तुझ पर बहुत बड़ी कड़ी घड़ी परेशानी की घेर लेती है और तू परेशान हकीकत में सीरियस होता है, तो किसको पुकारता है? तो क़ाल अल्लज़ी फ़िस समा, वो आसमान वाले रब को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो वो आपकी परेशानी से वो अकेला तुमको छुटकारा दिलाकर तुम्हारी मदद करता है और तुम इन लोगों को फिर जुड़ाते हैं शुक्रिया में। फ़इज़न फ़दअिल्लज़ी फ़िल अर्द वअबुदिल्लज़ी फ़िस समा, तो ये ज़मीन वालों को आप छोड़ दो और आसमान वाले रब को ही पकड़ के बंदगी करो। तो वो कलमे शहादत पढ़ के इस्लाम लाए, सहाबी है वो उम्र में भी, मगर उनकी ज़हनियत और अक़ीदा क्या था? यही चीज़ का। वक़ालू हाउलाई शुफ़ाउना इंदा रब्बिना, यही आदत थी। तो अगर शिर्क को नहीं बुरा कहा जाए, ना मिटाया जाए, तो फिर ये तबलीग है ना दावत है खुले अल्फाज में। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर हिकमत ये माना होती है सबको इकट्ठा करो, इख्तिलाफी बात को मत रखो, तो फिर झगड़ा कहाँ से होता? झगड़ा होता ना हिजरत की जरूरत पड़ती, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे कुर्बानियाँ देना पड़ता था। वो लोग मानते थे चलो ये चीज़ इस तरीके से चला लेंगे, मगर हक की बात कड़वी होती और अल्लाह की वहदानियत के लिए तकलीफ होती है बातिल वालों को, और वो चीज़ से वो लोग खुसूमत, अदावत, दुश्मनी हर चीज़ अपना लेते हैं। इसलिए तबलीग के अंदर मेहनत, जुस्तजू, तड़प, कोशिश होती है सही, मगर टारगेट पे होना ज़रूरी है, नबी के रास्ते पे होना ज़रूरी है। दावत का इख्तियार अपने को ऐसा नहीं है अपन जैसा चाहे अपने मन में जैसा आया, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, तरीक़ा वही तरीक़े को फॉलो करने का हुक्म है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनों को भी दाई की हैसियत से भेजे, हज़रत अली, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, लोग को क्या देख कर भेजे? फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैह, सबसे पहली चीज़ तबलीग व पैगाम क्या होना चाहिए? शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बरहक लायक इबादत नहीं, ये मानने के लिए कहो और सारे माबूदात को बातिल करार दे। फ़इन्हुम अजाबू लिज़ालिक फ़अमुरहुम, अगर ये चीज़ को लोग माने तौहीद को पहले, तो उसके बाद कहो कि अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ किया, वो कबूल करे, फिर ज़कात का, फिर माह रमज़ान का, और हज जिसकी इस्तिताअत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ऐसा नहीं आगे बढ़ गए कि चलो भाई कलमे शहादत नहीं माने तो नहीं माने, नमाज तो पढ़ने दो। चलो मान सकते थे, नमाज पढ़ लिए तो बस है, चलो आज नमाज में आएंगे कल ठीक होंगे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का उसूल हमको सिखाए कि पहले अगर तौहीद नहीं है तो फिर धोखे में डालकर लोग को नमाजी बनाकर हज और उम्रा करा के और वो लोग शिर्क करते हुए उनके सारे नेकियां ज़ाये बर्बाद है।
क्योंकि अल्लाह ताला कबूल नहीं कर रहा है। तो हम आपको धोखे में रखना कि भाई आओ ये फायदे का कारोबार है, जबकि हमको मालूम है सरासर नुकसान है, और आपको हम धोखा देकर कहते हैं कि भाई चलो ये कारोबार में बहुत फायदा नफा है, देखेंगे तो नतीजा क्या है? नतीजा अल्लाह ताला जैसा फरमाए, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंथूरा, और हम इनके सारे अमाल को लेकर इसको राख कर दिए हैं, क्योंकि असल बुनियादी चीज़ मौजूद नहीं। शिर्क मौजूद है तो सारे अमाल रद्द हो गए। कोई सी भी इबादत कबूल नहीं होती है जब तक कि तौहीद बिल्लाह और शिर्क से महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए, वलक़द ऊहिया इलैका व इला लज़ीना मिन क़ब्लिक, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी वही के ज़रिए से वही पैगाम दिया जा रहा है जो आपसे पिछले पैगम्बरों को दिया गया था। ये इसमें कोई कंप्रोमाइज़ या कोई परसेंट समझौता करने का गुंजाइश नहीं रखे अल्लाह ताला। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपसे शिर्क सरजद हो जाए थोड़ी भी तो आपके सारे अमल हत और ज़ब बेकार हो जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, आप उनके साथ शुमार हो जाएंगे खासिर, घाटे में रहने वाले लोग, नुकसान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डायरेक्ट खिताब है। दूसरी खिताब आप देखो सूरह शुआरा में आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला क्या फरमाए, वला इन दअउत मअल्लाह इलाहन आखर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से अपनी हाजत रवाई, मददगारी, तलब हाजत और मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह को पुकारते हुए किसी और को भी पुकारेंगे, यानी अल्लाह से भी मांग रहे हैं, किसी और से भी मांगेंगे वही चीज जो अल्लाह से मुसावी, तो अल्लाह ताला फरमाए लतकूनन्न मिनल मुअज़्ज़बीन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनके साथ शुमार किया जाएगा जो अजाब में ठहराया जाएंगे, सिर्फ पुकारना गैरुल्लाह को। तो आप ताज्जुब करेंगे कि मामले में अल्लाह ताला खुद फैसला कर चुके हैं कि मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो कोई शिर्क का मुर्तकिब रहेगा गोया कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत हमेशा के लिए परमानेंट हराम रख चुका है। व मअवाहुन नार, ऐसा उनका ठिकाना जहन्नुम है। तो हम लोगों को धोखा नहीं देते हैं इस्लाम के नाम से। तबलीग ये नहीं है कि आओ नमाज पढ़ो और फलान इतने छिल्ले इतने फलान, ये चीज़ें जब तक के बुनियादी चीज़ नहीं होती है हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ताला का हुक्म क्या आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारी उम्मत को, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी इबादत करने से पहले ये चीज़ का सही इल्म जानकारी हासिल करो। ये सही इल्म जानकारी है ही नहीं अक्सर मुसलमानों के पास। तबलीगी जमात के भाइयों में भी ये चीज़ का इल्म ही नहीं दिया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होती है, उसके शराइत और उसके हुकूक और उसके वाजिबात और उसकी तोड़ किस चीज़ों में हो जाती है। तो अल्लाह ताला नबी को हुक्म यही दिया है, फ़अलम, पहले ये चीज़ का इल्म रखो, जानकारी हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हकीकत और उसकी क्या तगाज़े होते हैं। वस्तग़फिर लिज़म्बिक, उसके बाद इबादत करो, इस्तिग़फ़ार जो भी करना है। इसलिए हमारे भाइयों को ये मेहनत, मशक्क़त, कोशिशें, बहुत हमको दुख अफसोस होता है और तरस भी आती है कि अगर यही तौहीद की दावत पहले रख देते तो कितनी अच्छी दावत होती। मकसद के छिल्ले निकलना, फलान इतने दिन निकलना, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। इंसान जितनी अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सख्त रखा, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम को, यानी कि एक मुद्दत वो भी जो शादीशुदा लोग के लिए रखे थे, जो उसकी ज़ौजा का हक नहीं मारने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा किराम फतूहात के लिए, दावत के लिए कई जगह चले गए थे, मगर हज़रत उमर एक वाक़ा उनके सामने पेश आया तो वो चीज़ के लिए गौर फिक्र करते हुए देखे हैं कि कोई भी बीवी अपने शोहर की दूरी से कितने दिन सब्र कर सकती है। क्यों? वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ हुकूक है, उसके भी कुछ रग़बत है जो अल्लाह ताला हलाल से उसका शोहर रखा है उसके लिए। तो वो अपनी साहिबजादी बेटी से पूछती है कि ए बेटी ज़रा इतना तो बताइए कि कोई औरत अपने शोहर की दूरी से कितना सब्र कर सकती है, कितना बर्दाश्त कर। तो वो खुद शर्मिंदा हो गई कि कैसा सवाल है। बोले नहीं, मेरी उम्मत के लिए एक फ़ैसला देना है। तो उसके बाद आप हज़रत उमर की तजवीज़ है कि कोई जो भी शख्स जिहाद में जाता है और दावत देता है या कुछ करता है तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं उसको वापस आना है अपने बीवी बच्चों के पास, आओ जाओ, इस तरीके से तरतीब दिए हैं। मगर वो इसका बहाना नहीं कि 4 महीने निकल गए तो बस है। ये 4 महीने या 40 दिन ये शरीयत से कोई मुखर, हमारी ज़िंदगी पूरी दावत की है। हम अपने अखलाक से भी दाई है और हमारी कोशिश पेशकश पहल करने से भी दाई है, और हम अपनी घर वालों के साथ हुस्न सलूक, उनकी देखभाल, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए भी उसमें भी दाई है।
ایسا نہیں کہ دعوت باہر والوں کے لیے ہے اور گھر میں سب سے بڑے جلاد بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ باہر والوں کے لیے خیر خواہی چاہیں گے اور گھر میں ہی آگ لگا کے رکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب میں بہتر جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور آپ اپنی بستی میں بھی یہاں پر بھی رہتے ہوئے آپ کو 4 ماحول ملتے ہیں، وہاں پر بھی آپ بہترین مبلغ بن سکتے. ایک آپ کے رشتہ دار جو خونی رشتے ہیں، 2 آپ کی بستی کے پڑوسیاں، 3 آپ کے کلاس میٹ کالج اسکول میں ہے تو یا کمپنی یا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. 4تھا ماحول جو روزمرہ انسان کو دکان سے کچھ ضرورت ہے، یہ دکان سے، یہ جگہ سے، یہ دوست سے، یہ فلان سے. 4 ماحولوں میں اگر صحیح اخلاق سے پیش آئے تو دعوت خود بخود پہنچ جاتی ہے. اس کی دلیل کدھر ہے؟ یوسف علیہ السلام جیل قید خانے میں ہے، اور جیل قید خانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کوئی رشتہ داراں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں جیل میں، نہ کوئی کلاس میٹ ایک کلاس کے. جیل میں کرائم کرنے والے مختلف مقامات کے، مختلف ایج، مختلف کاسٹ کے، مختلف انداز کے لوگ پوروں کو سزا کے طور پر جیل میں جمع کیا جاتا. اس جیل قید خانے میں 2 آدمی کو خواب آتے ہیں، اور وہ خواب کے زمانے میں تعبیر بہت وہاں دی جاتی تھی اس زمانے میں، اور اس کا حکم کچھ ہدایت سے لیتے تھے لوگ. تو خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا عروج کا زمانہ تھا وہ دن. تو 2 آدمی خوابوں میں جو اپنے اپنے خواب کو دیکھتے ہیں، تو قید خانے میں پورے قیدیوں کو چھوڑ کر یوسف کے پاس ڈائریکٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں نبئنا بتأویلہ، آپ ہی ہماری اس خواب کی تعبیر دیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو یہاں پر دیکھے کہ بہت احسان مند انسان ہے آپ. کیا کہ انسان کا سلوک پہلے سے ہی متاثر کیا بات کرنے سے پہلے. میرے ان سے جان پہچان نہیں ہے، مگر جان پہچانے کے لیے وہ لوگ خود پہل کر کے میرے پاس آئے کیونکہ مجھ سے احسان دیکھے. سب کے ساتھ احسان مندی کا رویہ ہے. احسان مندی یعنی کہ میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اچھا کروں گا، یہ احسان نہیں ہے، یہ برابری کا معاملہ ہے. مگر احسان کہ کوئی اچھا بھی نہیں کرا آپ اچھی پہل کرنا، آپ سے برا کرتا ہے تو آپ اچھی پہل کرنا، یہ احسان کا معاملہ ہے. تو وہ لوگ قیدیوں کو چھوڑ کر یوسف کو پہنچ کر کہتے ہیں نبی آپ ہی ہم کو اس خواب کی تعبیر دیجئے، ہم نے دیکھا کہ آپ احسان مند انسان ہیں. اب آپ دیکھو ایک قیدی وہاں پر تو سب کے برابر میں رہتے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام جب وزیر بنے، منسٹر بنے ایجپٹ کے، اتنا بڑا پوسٹ اور بڑا عہدہ ہے، وہاں پر ان کے بھائیوں نے جو ان کو نہیں پہچانے، جب طلاب اور معاملہ کاروباری لین دین کا ہے، وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ ہم کو ہمارا مال برابر سے دے دو اور تھوڑا سا بڑھ کے ہم کو اضافہ کر دو، ہم نے آپ کو احسان مند پایا. کیا وہی جو جیل میں تعریف کر رہے تھے احسان مند، تو منسٹر بننے کے بعد اپنی اخلاق تبدیل نہیں ہوئے، وہی تاثیر ہوئی. سوچیے آپ کہ آج لوگ تھوڑا سا عہدہ ملتے ہی اپنے آپ کو کیا سمجھتے، تھوڑا سا پیسہ ملتے ہی غرور گھمنڈ میں چلے جاتے. تو معاملہ آپ کی اخلاق خود ایک دعوت ہے جو سائلنٹ سے پہنچ جاتی ہے بغیر بولے کے، اور یہ دعوت سب سے پہلے آپ کے بیوی بچوں کو پہنچتی ہے، اور اس کے اندر بھی حسن سلوک ہونا. کیا فائدہ آپ کا باہر آپ بہت اچھے انداز سے برائے مہربانی، برائے کرم، بہت ادب سے، اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور گھر میں آتے ہی گالی گلوچ سے ہی بات کرتے ہیں، کیا فائدہ اس دین کا؟ تو وہ لوگ کیا حقدار نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بیوی آپ کی بیوی ہونے سے کیا اس کو ڈی گریڈ کر کے آپ کو نیچے جو چاہے بول سکتے ہیں؟ کون سا اخلاق ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب میں بہتر بندہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو معاملہ صرف دعوت وہ نہیں ہے جو پیغام کو پہنچاتے ہیں، سلوک اور عمل ہمارا وہ معاملہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ جیسا کہ ابھی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے بارے میں آپ ناظرین کو بتا رہے تھے، تو اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یعصمک من الناس. جی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے؟ یہ معاملہ شریعت کی پہنچائی تک ہے. جی، اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی شر کارستانی جو ہوتی ہے اس سے محفوظ ہونے کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالی تدبیر کرتا ہے جب بندہ اسباب اختیار کر کے اللہ پہ توکل کرتا ہے. آپ مثال لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش جو ہوئی تھی مکہ والوں کی، وہ کس بیس پہ
कि यही दावत इल्लाह की अदावत से, कि अल्लाह की वहदानियत करता है ये आदमी और हमारे बुतों को गलत, बातिल और बेकार कहता है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है लोग, क्योंकि उनके माबूदात बातिल बुत परस्ती उनके लिए बड़ा माना रखती है कि बाप दादा का तरीक़ा है और ये हमारा यानी मज़हब का तौहीन कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल के लिए साजिश जब बनाए थे तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक ये शरीयत मुकम्मल नहीं होती है उम्मत तक, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, लोग के शर से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हिफाजत की ज़रूरत जहाँ पर पड़ती है वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला असबाब मुहैया करते हैं। बाज़ जगह यहाँ ज़रूरत रहती है मगर अल्लाह ताला इंसान को एक एतबार से जो कोशिश आम इंसान भी करना चाहिए वो सारी कोशिशों की तरफ हुक्म दिया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख सकते हैं कत्ल की साजिश में नबी को हिजरत की इजाज़त दी गई, मगर निकलने का वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम कि ये लोग कब आएंगे, कब घेरा डालेंगे घर को, तो वो लोग वक्त से पहले पहुंच गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसमें मामला कैसा निकलूं मैं, इतने लोग घेरे कर रहे हैं घर को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन हुक्म देते हैं अल्लाह की तरफ से कि आप निकल जाइए, अल्लाह ताला इनको अंधा कर देगा, और मिट्टी फेंक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरों पर मिट्टी डालकर भी निकल गए उनके आंखों के सामने, अल्लाह ताला ने उनकी खास बंदोबस्त किया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मुबारका के लिए गए तो कितने असबाब लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मुबारका से 1 साल 2 साल पहले आपको मस्जिद अक़सा तक इसरा महराज का वाक़या, एक बुराक की स्पेशल सवारी आई और आपको वहाँ तक पहुँचाई, और वो सवारी जब वहाँ तक पहुँचाती है और आपको इस सफ़र में इस सवारी की सख्त ज़रूरत है, मगर ये सवारी का इंतज़ाम यहाँ नहीं हुआ। सिर्फ आप अपने दुनियावी असबाब को लेकर अपनी कोशिश किए और रास्ता तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार थौर में 3 दिन पनाह लिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते की डायरेक्शन अलग करके जो 5-6 दिन का सफ़र है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हफ्ते तय करे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो भी दुश्मन की कारस्तानी साजिश है और आपकी शरीयत अभी पूरी पहुँची नहीं, दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह ताला लोग के शर से महफूज रखेगा। मगर ये हर वक्त नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जो वादा किया वो पूरा निभाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप कैसा बोलेंगे, यानी लोग के तसव्वुर में, जहन में ये समझते हैं कि अल्लाह ताला नबी की, यानी कि जैसा ताइफ के वाक़या को, ताइफ के वाक़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पत्थरबाजी हुई, खून निकला पैर से, बहुत कुछ हुआ, तो आप बोलेंगे अरे भाई तो फिर अल्लाह क्यों नहीं बचाया? नहीं, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हिफाजत जब तक कि ये पैगाम पूरा पहुँचे, ये तो पूरा जिम्मा अल्लाह ताला किया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद में ज़ख्मी हुए, आपके दांत शहीद हुए, आपके सर पे जख्म हुआ, घड़े में गिरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर गंदगी डाली गई, आपका गला घोटा गया, आपके मुंह पर आकर थूक के जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर मिट्टी डालते थे, गंदगी क्या नहीं सहना पड़ा, तो आप बोलेंगे तो फिर अल्लाह मदद क्यों नहीं करा? ये आपको मालूम होना चाहिए कि दावत इल्लाह, इस्लाम का पैगाम लेकर जिम्मेदारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निभाए वो छोटी मोटी कुर्बानियाँ नहीं थे। दीन के खातिर, ये दावत की खातिर इतने सारे कुर्बानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, और आपको आज तक भी ये दीन की दावत की कदर नहीं आई। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मेहनत पे आप ही एक वाहिद शख्स है जो सुस्ती काहली से, दावत की लापरवाही से आपने पानी फेर देते हैं नबी की इतनी मेहनत पर? अल्लाह चाहा कि ये सारे चीज़ें हो, तकलीफ़ें, अजियत, कुर्बानियाँ दे, ताकि आपको भी पता चले कि आपके भी रास्ते में ऐसे इम्तिहानात आएंगे, ऐसी घड़ी भी आएगी। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इंतज़ाम शरीयत को पहुँचने तक हिफाजत करते हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, लोग की शर जो अंगेज़ी है, जो शरीयत अभी नहीं पहुँची आपकी, तो उसमें अल्लाह ताला आपका इंतज़ाम कर देता है, मगर बाकी के उमूर के लिए आप ही अपना मामले को लेकर चलो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाए फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम लो जिस तरह आपसे पहले पैगम्बरों ने सब्र से काम लिया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकलीफ, अजियत, परेशानी आपके सामने इस दावत की कुर्बानी देने पर आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को क्या तसल्ली देते थे? कहते थे रहिमल्लाहु अखी मूसा, अल्लाह रहम करे मेरे मूसा भाई पर, ऊदिया अक्सर मिम्मा ऊदीतु फसबर, मुझसे ज़्यादा उसको अजियत तकलीफ दिए बनी इसराइल के लोग, मगर उन्होंने सब्र से काम लिया। अजीब,
यानी कि ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा कैसा, मैं तो अल्लाह का चाहिता प्यारा हबीब हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों सा हो। अल्लाह से कभी नाराज़गी, नाउम्मीदी या ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होते। कुछ ना कुछ बेहतरी उसमें है, अल्लाह से खैर की उम्मीद, खैर का तवक्को, और अल्लाह से दुआ इस्तिग़फ़ार करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हमको और आपको सिखाए कि ये रास्ता कांटों से और तकलीफ़ों से बिछा हुआ है। ऐसा आराम रेड कारपेट पे नहीं है कि आप आकर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाए अफ़हसिबतुम, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना मिन खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम समझते हैं कि तुमको जन्नत में ऐसी आसानी से दाखिला मिल जाएगा और तुमको पिछले वालों की एग्जाम्पल, नमूना मिसाल पेश नहीं किया गया था क्या? मस्सतहुमुल बअसा, उनकी हालत बहुत दुखी हो गए थे, वद्दर्रा, तकलीफ और तंगी हालत, वज़ुलज़िलू, जमीन हिल गई, जलजले आ गए उनके कदमों के नीचे से, यानी हालात के सामने इतनी परेशानी आ गई कि जमीन जलजले के बराबर हो गई। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह, यहाँ तक कि हालत नौबत आ गई कि पैगंबर रसूल है, उनके साथ ईमान वाले हैं, कहते हैं कि आखिर अल्लाह की मदद जीत कब आएगी। भरोसा है मगर इम्तिहान की घड़ी आखिरी लम्हे तक, यही चीज़ तो है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, ये पूरा वादा मुतम्मम हुआ है शरीयत की पहुंचाई तक। मगर तकलीफ अजियत जो हिस्सा है ये आता है ज़िंदगी में, क्योंकि आपके और हमारे लिए बेहतरीन मुबल्लिग की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा नहीं कि तकलीफ आई तो तकलीफ दे रहे लोग क्यों, जान दो लोग को हाल पे छोड़ दो, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मेहनत जुस्तजू, ये तकलीफ और अजियत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे अपने अखलाक से, अपने सलूक से खुद एक दावत थी। अब आप ताज्जुब करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में दो उमूर को भी गौर करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप बेहतरीन इबादत गुजार थे, तहज्जुद गुजारी नहीं छोड़ते थे, आप बेहतरीन रोज़दार थे, कसरत से नफली रोज़े और इबादत में रोज़ों में रहते थे, खैरात सदका जब भी रहा कुछ ज़रूरतमंदों को, गरीबों को बांट देते थे। अक्सर बेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के मसाइल को हल करना, शरीयत की तालीम देना, जिब्रील के साथ कुरान का मुदारसा करना और उम्मत के मसाइल को गाइड और रहनुमाई करना, इस कुरान के पैगाम को, अल्लाह के अहकाम को पहुँचाना, सहाबा किराम के मामलों के दरमियान फ़ैसले करके जज करना, फिर तबलीग करना, फिर बहुत सी चीज़ें थे उनकी ज़िंदगी में। मगर अल्लाह ताला तारीफ़ किया तो एक ही चीज़ की तारीफ़ हुई, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतरीन अखलाक के हामिल मेयारी अखलाक के हामिल है। क्यों? क्योंकि यही अखलाक लोग को मुतासर करके इस्लाम की तरफ लाती है। आज हमारे पास अखलाक की वजह से ही दुनिया वालों को इस्लाम से मुतनफ़िर करते हैं बहुत से लोग, और ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। उम्मत के और इस्लाम की दावत में अगर आप तामीरी काम कर नहीं सके तो इन हिदामी कार्रवाई में हिस्सा मत लीजिए अपनी बदअखलाक़ी से। लोग आपके सलूक को देखते हैं, आपकी शख्सियत को इस्लाम से जुड़ाते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो नबी की तारीफ़ हुई है कि इन्नका लअला खुलुक़िन, बेहतरीन अखलाक के हामिल तारीफ़ उसमें हुई, तो उम्मत के लोग की अखलाक की बदनामी क्यों हो रही है? क्योंकि यही चीज़ है कि इबादत का मकसद अखलाक और सलूक में तब्दीली आ जाए, और यही सबसे बड़ी दावत है। आप बिना बोले लोग यही चीज़ को आपसे करीब, आपसे दूर हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मामलादारी और अखलाक और सलूक यही चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग को मुतासर करती थी, और वही चीज़ के अंदर हमारे अंदर एक इस्लाही मुद्दा होना ज़रूरी है कि हम जो करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिस सोसाइटी में लोग की नज़र हमको वो अंदाज से देखती है कि ये कौन से मज़हब का है और वो मज़हब क्या सिखा कर इनको भेजा है, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगी करने वाले हैं, तो इस्लाम को बदनाम या कमज़ोर मत दिखाइए, और इस्लाम की दावत की यानी नुकसान में आप हिस्सेदार मत बनिए। ये हमारी लापरवाही है जिसके अंदर इसके सबब को भी नहीं देखते हैं। अल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, इसी आयत में सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में एक लास्ट पॉइंट है। इसमें अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं बताएगा। तो अगर कोई ये कहेगा कि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, तो हम दावत नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा कहता है। चलिए, आपके सवाल को मैं इससे और कॉम्प्लिकेटेड करके उसका पजल खोलेंगे जी, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए, यहदी मन यशा व युदिल्लु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता, जिसे चाहे गुमराह करता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है जुल्म से,
تو یہ تو لوگ بولیں گے یہ تو سراسر ظلم ہے، اللہ جس کو ہدایت دیا اس کو جنت میں داخل کیا اور جس کو گمراہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا، یہ تو سراسر ظلم ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ شبہت ابلیس کی بہت بڑی آتی ہے کافی لوگوں کے پاس، اور اس کا جواب ہمیشہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ علمی مدلل جواب آپ کو مائنڈ کے یہ مس کنسپٹ کو دور کر دیتا ہے. اس کا جواب میں 2 آیتیں میں سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپن جواب کو سمجھ سکیں گے. پہلا سوال، پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاچا ابو طالب کی بیماری کا سنتے ہیں، ان کی ہدایت کی کوشش میں جا کر کہتے ہیں چاچا کلمہ شہادت پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں گواہی دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملی، چاچا تو کلمہ نہیں پڑھے، دوسرے الفاظ دے کر بل علی ملت عبد المطلب بول کر انتقال کرے. اللہ تعالیٰ وہاں پر نازل کرے آیت انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے ہدایت دینے کی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اب آپ بولیں گے اللہ جس کو ہدایت دیا وہ نہیں کامیاب ہوئیں گا، جس کو دعوت کتنا بھی دو فائدہ نہیں ہے، تو پھر دعوت کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک آیت ہو گئی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ کے نبی سے منفی پہلو ہو گیا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، یہ صرف اللہ کے اختیار ہے. دوسری آیت میں سورہ زخرف کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ، لَتَهْدِي، لام تاکید بولتے اس کو، الى صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، صراط اللہ العزیز الحمید. اب آپ دیکھیں گے 2 آیتیں اس کا کنٹرڈکشن تضاد ہے کہ ایک آیت میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہدایت کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. پھر دوسری آیت میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دیتے ہیں راہ راست کی. تو اب یہ 2 چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل نمونہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ پورا کھل جائے. پہلی چیز، ہدایت کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک روٹ میپ، ہدایت گائیڈ راستہ بتانے کی، اور دوسری ہدایت کو ہدایت توفیق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو روٹ میپ کا ہدایت ہے یہ سارے دنیا کو دے دیا ہے. پیغام پہنچانے کا کیا تھا؟ پیغمبروں کی کتابوں کے ذریعے یہی چیز کا معاملہ تھا کہ راہ راست، ہدایت کا راستہ میپ بتا دو، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ کام برا ہے یہ اچھا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ثواب ہے یہ گناہ ہے، یہ چیز کی تفصیل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سارے دنیا والوں کو یہ چیز بتا چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام پہنچائے. اب میں یہاں پر جب آ رہا تھا مجھے معلوم نہیں یہ جگہ کا لوکیشن کہاں ہے، تو میں باضابطہ کسی شخص سے باہر راستے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے الف ادارے کا ذرا لوکیشن بتائیے. تو وہاں مین روڈ سے کہتا ہے آپ اندر سے رائٹ جائیے، پھر فرسٹ لیفٹ آتا ہے ادھر سے لیجئے، پھر سیکنڈ تھرڈ رائٹ کو لے کر پھر لیفٹ پہ لیجئے، آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ رہے گی وہی ادارہ ہے. یہ شخص جو مجھے ایڈریس دیا اس کا احسان ہے یا نہیں ہے مجھ پر؟ جو راستہ بتایا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں وہاں سے وہی راستے پہ چلتے چلتے مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ راستہ یا گلی چھوٹ جائے یا بھٹک جاؤں. دوسرا آدمی جو ٹھہرا تھا وہاں پر اس نے یہ بات سن لیا کہ میں کیا چیز کی تلاش میں ہوں، تو وہ خود یہیں پر آنے والا تھا. تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا شیخ صاحب آؤ، لا کر گیٹ کے سامنے دروازے کے سامنے داخل کر کے بولا دیکھو یہ ہے. اس کا احسان ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. کس کا زیادہ ہے؟ دوسرے والے کا، کیونکہ وہ منزل تک لے کر آیا ہے. اچھا اگر پہلے والا جو راستہ مجھے بتایا ہے میں وہ راستہ چھوڑ کر الٹا اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلا جاؤں تو گمراہی اور بھٹکنے میں میرا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جو پہلی ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے امت کو کہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، یہ سارے دنیا والوں کو مل گیا ہے. پھر ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہا دیتا ہے وہ ہدایت توفیق ہے. جو یہ راستے کو تلاش کر کے ڈھونڈتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کے تڑپ میں ہے کہ یہ راستہ چاہیے مجھے، مگر حق کے راستے سے بھٹک کر دور چلے جا رہا نہیں، یہ یہی راستے پہ آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت طالب ہدایت کو دیتا ہوں
ना कि जो हिदायत को छोड़कर बेरुखी इख्तियार कर रहा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाए वल्लज़ीना जाहदू फीना, और जो हमारी राह को सिरात मुस्तकीम को तलाश करते हुए जिद्दोजहद मेहनत करके कोशिश करता है सच्चे दिल से, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको हिदायत दे देते हैं हमारे रास्ते की। तो ये क्लियर हो गई बात कि अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहा, जो रास्ता अपनाया। ये माना है आयत का, क्योंकि लोग आयत को इतना ही पढ़कर रुक जाते हैं। दूसरा आयत भी है इसमें, कुरान से जब देखेंगे तो आपको पूरा कंफ्यूजन खुल जाता है। तो अल्लाह ताला हर तरह से आपकी हिदायत कर चुका है, मगर हिदायत मांगने वाले दूसरी हिदायत तौफीक कि अल्लाह ताला आपको मंजिल तक पहुंचाने की, जब आपके अंदर ये सच्चाई और तड़प को देखेंगे कि आप वही रास्ते पे चलते हैं जो आपको गाइडलाइन रोड मैप पे दिया गया। शायद वाज़ह हो गई बात। जी क्लियर है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, ऑनलाइन 2 सवालात आए हैं। पहला सवाल मुस्तफीज़ अंसारी का है, ये आपको सलाम कह रहे हैं और इनका सवाल है कि जैसा कि हर मुसलमान पर दावत फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ के उलमा इजलास करते हैं, लेकिन इजलास के दरमियान स्टेज पर चंदा करते हैं, जिसकी वजह से लोग इजलास छोड़कर भाग जाते हैं। सही तरीक़ा बतलाइए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुस्तफ़ीज़ भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आज की दावत में रुकावट के चीज़ें बहुत से आते हैं जिसके अंदर ये बहुत बड़ा अहम सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइयों को जब भेजते थे, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जहाँ पर भी यमन की तरफ भेजे, दूसरे मुकामात पर जिसको भी भेजते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही दावत के पॉइंट आउट कर देते हैं कि किस चीज़ पे दावत देना है। फलियकुन अव्वल मा तदउहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ये पहली इस फ़इनहुम अजाबू, अगर ये चीज़ को माने तो ये बता दो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं वो जिक्र कर दो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जताकर आखिरी स्टेटमेंट जो देते थे दाइयों को, इय्याक व कराइम अमवालिहिम, खबरदार कि इनसे कोई माल का मुतालबा मत किया करो। क्यों? क्योंकि फितरत में इंसान की एक कबूलियत हक को लेने की फितरत है, हक की बात सुनता है, समझता है, मगर जब पीछे चंदे का मामला या कुछ ऐसी चीज़ें, बेशक दावत के ज़रूरत होते, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, मगर उसके अंदर क्या होता है, दावत आधे से ज़्यादा ब्रेक हो जाती है अवाम उन्नास के पास, जो लेमैन पब्लिक जानते नहीं। अच्छा, तो इतना पूरा जलसा इसलिए करे थे, हमसे पैसा लेने के लिए करे थे। उनको तसव्वुर नहीं है कि दीन के लिए, और ये पैसा जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है, अगर उसके जहन में ये तसव्वुर कायम रहता है कि ये पैसा चाहे ज़कात का रहे, चाहे सदक़ात खैरात करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपका पैसा नुकसान में जा रहा है या आपका पैसा कम हो रहा है। नहीं, ये पैसा आप अपने खुद को दे रहे हैं, मगर किसी और ज़माने में लेने के लिए, किसी और को नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला मुहताज नहीं, अल्लाह ताला तो खुद हाजत रवा है आपकी सारे कायनात की। तो यहाँ पर ये तसव्वुर उस आम आदमी के पास नहीं रहता है, क्योंकि आम लोग की जहनियत क्या है कि दुनिया की वैल्यू और कदर है, और जब दुनिया को इनसे हासिल करने की कोशिश करता है तो पहले की चीज़ को अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाइयों को जब भेजते थे, कहते थे व इय्याक व कराइम अमवालिहिम, खबरदार उनका माल का कोई डिमांड या कोई मुतालबा या कोई उसके रवादार मत बनो, ना कोई पूछो। हत्ता कि सूरह आराफ में अल्लाह ताला जितने भी पैगंबरों का जिक्र करते रहे, उधर क्या जुमला आता है, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं इस दावत का कोई मुआवजा, कोई तनख्वाह, कोई मेहनताना नहीं मांग रहा हूँ। इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, मेरा उजरत, मेरे एक नेकी, मेरे मेहनती जो भी होता है उसका सिला अल्लाह मुझे देने वाला है, आपको फ्री में ये है। तो मामला यहाँ पर लोग के माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए, आप जब एक ही चॉइस है तो उसको लेना ही लेना है। 1 से 2 ऑप्शन दे दिए तो वो सोचता है कि भाई नहीं, ये भी चलता तो फिर ये भी चलता, तो उसके अंदर कमी पेशी किस में आ जाएगी, जो असल मकसद आपका मुद्दा था। तो वो खालिस जब हो जाता है और उसके दिल में ये दीन से लगा हो मोहब्बत, उसकी अहमियत इंपॉर्टेंट मालूम होती है, वो खुद अपने दिल जान से आगे बढ़ता है। मगर दिलों में इस्लाम और अल्लाह की बड़ाई की दावत की अहमियत और मोहब्बत उनके अंदर कोई डाला ही नहीं। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि आज की दावत की लापरवाही की वजह से लोग को इसकी अहमियत ही महसूस नहीं हुई।
جبکہ یہی حقیقی دولت اور حقیقی قیمتی چیز ہے. یہ تو ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو چنا ہے پیغمبروں کے نام سے اور ان لوگ کو یہ رسالت دیا ہے کہ یہ کام کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیا ہے کہ آپ بھی وہ راستے پہ چل رہے ہیں اور آخری میں کس سے ملاقات ہوں گی؟ یہی پیغمبروں سے. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے خوش قسمت و نصیب کس کا ہو؟ آپ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو ان کا راستہ دلا جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا. اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. من النبیین، پیغمبروں، والصدیقین، صدیقیت کے درجے والے، والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگری کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت ساتھ داری جس کو بھی نصیب ہوتی اس کی بہت بہتری ہوتی. کہنے کا مقصد کہ آپ جو ہر نماز میں مانگتے ہیں وہی چیز آپ کو راستے میں مل رہا ہے تو پھر اپنا راستہ بے رخ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جبکہ آپ خود اللہ کے سامنے روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ارے صراط المستقیم سامنے ہے، آؤ دعوت اللہ، دین سیکھو، پیغمبر کی مشن کو آگے بڑھاؤ. نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے. تو پھر مانگ رہے ہیں کچھ اللہ کے سامنے اور وقت آیا تو آپ چھٹلا رہے ہیں، اس راستے کو نہیں پسند کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیٹیگری تھی منافقین کی، ہپوکریسی لوگ، وہ کس وجہ سے ہوئے ہپوکریسی؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا ہے اور کیوں ان کو جہنم کے سب سے نچلے حصے کا وعدہ کرا، وعید کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیوں ان کو رشتہ کافروں سے بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے الم تر الی الذین نافقوا، کیا یہ منافقین کا حال آپ نے نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، یہ اپنے کافر بھائیوں سے یہ کہتے، کافروں سے بھائی بھائی کا رشتہ دے دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ کی منافقت کس وجہ سے ہوئی تھی یہ بھی قرآن آپ کو سمجھاتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کی پوری صفات اور ان کی حالات اور ان کے امور اور ان کی کیفیتیں، ان کے ایڈجیکٹو، یہ پوری آج ہماری امت میں دعوت کو روکنے والے صرف یہ منافقین لوگ جو سستی اور آرام کے طلبگار ہیں اور اپنی مال، اپنی وقت، اپنی جستجو اور اچھے کرنے والوں کی ستائش اور تعریف کرتے ان کو آگے تک شاباشی تک نہیں دیتے، بلکہ الٹا اس کو تنقید کر کے گرانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمائے کہ وہ لوگ ہیں جب معاملہ سب لوگ اچھی دعوت کے لیے، دین کے لیے، بڑائی کے اللہ کی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا تو میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا. ارمانے اور خوابے بنا لیتا ہے، حالات تنگ ہے، اب میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کے حالت تبدیل کر دیتا ہے تو وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ذَلِكَ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، یہ اس لیے ہوا ہے ان کے دلوں پہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ لوگ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کرنی کے بدولت ان کے دل میں منافقت بھر دیا ہے. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک اللہ سے ملاقات کرے دن تک یہ چیز ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. ذَلِكَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، جو اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے. تو یہ چیز ایمان والوں کے پاس نہیں ہو سکتی. اللہ کی سچی محبت ہے تو سچا عمل بھی سامنے آ جاتا ہے. اگر یہی چیز کے اندر دھوکہ دہی دیتے ہیں اور دنیا کے آرام کے طلبگار اور سستی آرام کی در ہے تو آرام ہمارا ایمان والوں کا جنت میں ہوتا ہے. یہاں محنت کرنے کی جگہ ہے اور محنت اللہ کی رضا میں ہوتی ہے تو خوشی سے ہم اس محنت کو مزہ لیتے ہیں. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور سب سے لذت والی چیز کا مزہ لے کر بھی نہیں جاتے ہیں محروم ہوتے ہوئے. تو کہتے ہیں کیا لذت کی چیز ہے ایسی جو یہ لوگ بغیر چکے مزہ لیے بغیر چلے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں التلذذ بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری گزاری سے اللہ تعالیٰ کی لذت اور مٹھاس اس کو اپناتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. انسان کھانے پینے، پہننے، گھر دار، آرام، سفر کرنے، تفریح کرنے مزے لیتا ہے. یہی مزہ ایمان والے لیتے ہیں جب اللہ کی بڑائی کسی کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، جب کسی انسان کو اللہ کے طرف لوٹا دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑائی اس کے دل میں بس جاتی ہے تو ان کی خوشی کا عالم دیکھیے. یہ سب سے بڑی دولت کے حقدار ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، آپ کے ذریعے اگر ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ خیر لک مما طلعت علیہ الشمس. 2 روایت ہے اس میں، ایک روایت خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے اتنی دولت، اور دوسری روایت میں ہے خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، جس
दुनिया पे सूरज निकलता है उस दौलत से ज़्यादा बेहतर आपके लिए। तो ये दौलत जब इतनी बड़ी कीमती दौलत है और हमारे नबी इसको ताकीद करे हैं, तो हम तो हमारे नबी को मानते हैं, इसलिए हमको दावत की फ़िक्र होती और हकीकी दौलत हमको मिल जा। लोग बेवकूफ़ है, अपनी दौलत नहीं हासिल करते हैं जो हकीकी है, तो उनको उनकी बेवकूफ़ी का अंदाज उनको ही जवाब देना पड़ेगा और वो लोग उनका नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए अक्लमंद ईमान वाले हमेशा अपना वक्त और उम्र को ज़ाया नहीं करते हैं। जिस मकसद के लिए आए वही मकसद में ज़्यादा ही वक्त लगाएंगे। इसलिए आज हर इंसान अपने दिल में जिस चीज़ की मोहब्बत और लगाव और जो चीज़ उसके दिल पे गालिब छाई हुई है, उसी चीज़ में उसका ज़्यादा वक्त मसरूफ़ होता है, याद रखें। और हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की बड़ाई के लिए अल्लाह ने पैदा किया और हमारी ज़िंदगी का असल वक्त अल्लाह की बड़ाई में नहीं जा रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा जो ये चीज़ का जिक्र आप करे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला की दीन की और अल्लाह सुब्हान ताला की वहदानियत की ये चीज़ को अमल में ले और इसकी फ़िक्र करते रहे। ज़िंदगी भर इसकी सोच मोमिन के दिल को तड़प करके उसको बेचैन करते रहती है। वो बेचैनी से कभी कुछ टेंशन हुआ, इंसान को कुछ नुकसान होता, बीमारी, एक्सीडेंट, तो वो टेंशन में उसका इलाज, उसको हालात को दुरुस्त करने के लिए, कुछ सोल्व के लिए हमेशा मेहनत, जुस्तजू, आपकी उसकी भाग दौड़। देखिए हमारे पास हमारा दीन इस्लाम, शिर्क से इस्लाम बिगड़ के और लोग के दिलों में अल्लाह की बड़ाई टूट बैठी है और हम उसकी इस्लाह में कोई ज़री भी गैरतमंदी या कोई फ़िक्र या एहसास नहीं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज़बान से तो कह देते हैं, वक्त आया तो करके भी नहीं दिखा सकते हैं, सबूत हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम दावेदार होते हैं अगर इस तरह रहेंगे तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी है कि इंसान मोमिन के दिल में ये तड़प और ये जुस्तजू और ये एहसास कायम रहे ताकि ये चीज़ को आगे तक वो करे। तो लोग के पैसों के तलब करना ये इंसान की दाई के लिए ख़ास तौर से बिलखुसूस से बचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो मकसद लोगों को गलत फहमी में नहीं लेकर जाए। और आपका एक ही सब्जेक्ट है, एक ही चॉइस दिए तो उसको लेना ही लेना ये चीज़। अगर दूसरा वो करेंगे तो उसका जहन आपके इखलास के ऊपर डाउट करना शुरू करता है और जो चीज़ इखलास से ख़त्म हो जाती है उसका असर नहीं होता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु अहब्बनिल्लाह व अहब्बनि अन्नास। अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा नुस्खा, ऐसा मामला बताइए, अगर वो चीज़ मैं कर लूँ तो मुझे अल्लाह भी पसंद करेगा और दुनिया वाले लोग भी मुझे पसंद करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो मामलों के लिए दो अलग फार्मूला दिए, दो नुस्खा, इसका नुस्खा अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह। दुनिया की हर चीज़ से रग़बत और लगाव मत रखो, दिलचस्पी मत रखो दुनिया की चीज़ों से, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा कि आप दुनिया की चीज़ों से लगाव नहीं रखें। वज़हद फ़ीमा ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। और लोगों की चीज़ के जो उनके पास है उसके रवादार तलबगार मत बनो, लोग तुमको पसंद करेंगे, नहीं तो तुमसे बेजार होकर बोलेंगे, अरे भाई ये आया, आप क्या मांगते की। लोग फ़ोन देखते हैं, अरे भाई कि क्या चंदा पूछते की। तो ये एक चीज़ का वो मामला अगर रुकावट बन रहा है दावत का, तो आपको अपनी दावत पेश करो। जो आपकी अदा को, आपकी चीज़ को समझ सकता है और पहल कर सकता है, वो खुद आगे बढ़ेगा। अमल से ज़्यादा मुतासिर करना बजाय अपन अपील करने से। लोग के एहसासात के अंदर एक अमली नुस्खा और अमली मुद्दा ज़्यादा बेहतर है कि बातें कर कर सिर्फ ओरली उनको दावत में कन्वर्ट करने के लिए भाई ताउन करो। ताउन बेशक वो करेंगे, मगर उस वक्त उसकी नीयत तैयार नहीं, पैसा भी चला जाएगा, अजर भी चला जाएगा, तो ये परेशानी में डाल दिए। तो ये मामला कि उसके तहे दिल से आने के लिए पहल करने वालों को पहल करने दीजिए, जो पहले से ही तलाश करते हैं ये मौके दावत इल्लाह के, उनसे छूट ना जाए। तो ये चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतरीन है कि दाई अपना मकसद वही रखे, दावत इल्लाह, ना कि उनके चंदों के लिए। मैं चाहता हूँ हमेशा अक्सर इदारों की कमी पेशी, मदारिस की यही कमी कमज़ोरी है कि पैर ज़्यादा फैला देते हैं चादर से ज़्यादा, और ये समझते हैं कि चलो ऐसा भी करे तो चलता है देने से। मगर ये लोग को इतना अंदाज़ नहीं कि दावत इल्लाह और दीनी मदारिस का ग्रेड लोगों की नज़रों में क्या हो गया कि ये बिल्कुल डी ग्रेड है। बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ता हुआ, अरे मदरसे में डाल दो, मदरसे में डाल दो यानी कि कचरा कुंडी में डाल दो, जैसी बात बता रही है। इतनी वैल्यू डाउन कर लिए हैं, क्यों?
इनका स्टैंडर्ड मेयार ज़मीन पे बहुत ऊंचा है। अल्लाह ताला खुद फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जंग उहुद में जब वो लोग शिकस्त हुए, जख्मी हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबी शहीद हुए, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तहिनु वला तहज़नु, तुम गमज़दा और ह्यूमिलेट अपने आप को कमतर एहसास से मत देखो जबकि तुम ही इस ज़मीन पे बुलंद हो, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगरचे तुम ईमान वाले हो। तो आज ईमान वाले होते हुए रुसवाई की ज़िंदगी या कमतर एहसास की ज़िंदगी क्यों जीते हैं? यही चीज़ से कि दूसरों के रवादार बन के जीते हैं। ये चीज़ से हमको बचना चाहिए और इदारे कायम होने से पहले उसकी बजट कि इतने महीने तक इसका बजट है, ये प्रोजेक्ट है, ये काम करेंगे, उससे ज़्यादा मत आगे वो करो, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी भी मजम्मत की है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, लोग जो खर्च करते हैं चाहे अपने खाने पीने, बीवी बच्चों के लिए, चाहे अपने खैरकार के लिए, लम युसरिफू, हद से ज्यादा नहीं डाल देते हैं, वलम यक़्तुरू, ना बिल्कुल कंजूसी से बखालत से रोक के रहते, वकान बैन ज़ालिका क़वामा, उसके दरमियानी एतदाल तौर से वो सर्फ करते हैं। तो मामला यहाँ पर दुनिया वालों के पैसों की रवादारी, ये बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ ये दौर में ख़ास तौर से है। इसलिए दावत हमेशा सब चीज़ पैसों से नहीं, एक सच्चे दिल से अगर इरादा सच्चा हो ना तो इंसान क्रिएटिव माइंड उसका बहुत कुछ रास्ते बताता है, और सिर्फ एक दिल की सच्चाई की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होशियारी इंसान के पास दुनिया बनाने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर आखिरत बनाने में बेवकूफ़ी क्यों आई? होशियारी कहाँ चले गई? आप देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान का नुज़ूल शुरुआत में था, उस वक्त एक हदीस का शुमारा भी नहीं है, एक हदीस तक भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते हैं, हज़रत अबू बकर, माँ खदीजा और यानी गिने चुने लोग जो इस्लाम लाए हैं। वहाँ पर कुरान के कितने सूरे उतरे थे जब तक? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलक़, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह फातिहा। कितने सूरे हैं? 4। सिर्फ 4 सूरे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाए, आज एक हफ्ते के अंदर उनके हाथ पर 6 आदमी इस्लाम लाए, जो कि 6 के 6 आशरा मुबश्शरा में से काउंट होते हैं, यानी कि जिसको नबी जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ज़िंदगी में दे दिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदिल्लाह, ज़ुबैर बिन अव्वाम, सअद बिन अबी वक्कास। क्या आदमी कैसा मुतहर्रिक है, उसके पास ना कुरान के शुमारे हैं, ना सूरे हैं, ना पूरी पब्लिश है, ना बुखारी, ना मुस्लिम, कोई चीज़ का, मगर सिर्फ दिल में एक सच्चाई है कि करने का जज्बा अगर है तो खुद करके बताता है। इसकी मिसाल हम देते हैं शूज़ फैक्ट्री के बारे में। एक साहब शूज़ फैक्ट्री के ओनर थे जी, और वो अपने मार्केटिंग मैनेजर को बाजू की कंट्री को भेजते हैं और कहते हैं कि जाके देखो भाई, सर्वे करो, कुछ आउटलेट अपना बढ़ सकता है, वहाँ पर कुछ आउटलेट खोलकर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिजनेस बड़ा होगा। तो ये मार्केटिंग मैनेजर एक महीना फिर कर आकर कहता है, ऐसा बॉस बेकार है, वहाँ पर खोलिए मत, नुकसान हो जाएगा, आप लॉस में चले जाएंगे। तो बॉस पूछता है वो क्यों? तो कहता है सब, मैं वो जितना एक महीना फिर के आया, वो मुल्क वाले चप्पल जूता पहनते ही नहीं, वो नंगे पैर फिरने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक है। ये मार्केटिंग मैनेजर बर्खास्त हुआ, दूसरा आया, उसको भी कंपनी का बॉस वही कंट्री को भेजा कि सर्वे करके आओ, अपना कुछ आउटलेट बन सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो वो 10 दिन में भाग कर आया और बोला साहब सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। क्या? आउटलेट खोलो। वो कंट्री में लोग को जूता चप्पल की इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है, अहमियत हम ही बताएंगे, अपना ही माल बिकेगा, किसी का माल नहीं है वहां पर। व्हाट इज द मोरल इसका? करने वाले को करने के बहाने मिलते, काम छोड़ने वालों को छोड़ने के बहाने मिलते हैं। तो आप इस्लाम के दाई बनेंगे तो करने के बहाने बहुत कुछ मिलेंगे, आपको कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख ऑनलाइन एक और सवाल आया है, सवाल करने वाले भाई का नाम है जुबैर, और इनका सवाल ये है कि हम नमाज की दावत कैसे दें, क्या घर घर को जाके दावत देना सही है? जुबैर भाई से ये जवाब है कि नमाज की दावत तो फरीज़त है ये, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम बुनियाद क्या रखे हैं कि बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज के लिए कहो, और नमाज की तलकीन वही उम्र से होती है, और उससे ज़्यादा तलकीन 7 साल को पहुँचे तक वो माँ बाप को हमेशा नमाज में देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाए खैरु सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला अल मक्तूबा, इंसान की सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमाज जो उसके घर में होती है फ़र्ज को छोड़कर।
क्या मतलब? दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तजअलु बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान मत बना दो, यानी कि सुन्नतें और नफली नमाज छोड़कर वहीं पर, तो वहां पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को खुद ब खुद मैसेज पहुंच जाता है, छोटी उम्र से 7 साल तक। 7 साल में उसको रिमाइंड करना शुरू करो, 3 साल तक आप रिमाइंड करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 10 साल का हो जाए और नमाज छोड़ता है तो उसको मारने का हुक्म है। तो ये लेवल जो चल रहा है, ये सीक्वेंस हमारी आफत है कि बच्चे को सही ट्यूशन नहीं देते और बोलते हैं वो फेल जा रहा है। माहौल हम वैसा क्रिएट करना जिसमें नमाज की भी एक रगबत और दिलचस्पी, एक इंसान भूखा है और भूख में कोई चीज खाने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर बाज लोग नहीं, बाज बच्चों का जिंदगी का नेचर ऐसा हो गया है, भूख लग रही मगर खाएंगे तो फलान डिश खाएंगे, फलान वो चीज खाएंगे, तो उनकी फरमाइश के मुताबिक ही खाना चाहते हैं। तो ये चीज के अंदर आप यही चीज को गौर करके देखेंगे कि ये लोग के पास जब नमाज के लिए राग़िब कराना है तो नमाज की एक मिठास और एक लज्जत होती, अगर वो मजा चख ले तो उनको होमवर्क और हेवी लोड नहीं दिखता है, उनको एक थ्रस्टी और प्यास बुझाने की चीज दिखती है। तो वो चीज में आप देख सकते हैं कि लोग अक्सर खास तौर से घर के वालिदात अम्मा बच्चों को और बच्चियों को नमाज पढ़ो ऑर्डर देते हैं, मगर उनको समझाते नहीं कि ये किस चीज़ के लिए आपको हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। सिर्फ ऑर्डर विदाउट उसको उसका समझ नहीं रहता है, बच्चों का माइंड उतना नहीं साथ देता है कि पढ़ूं, क्यों पढ़ूं मैं। तो अल्लाह ताला का एहसान आप पर कितना बड़ा है, अल्लाह के इनामात क्या है, आज लोग नेमतों का एहसास नहीं करते हैं। इसलिए रमज़ान जब आता है, रोज़ा रहते हैं तो पहले दिन में ही परेशान होकर अरे भाई इतनी भूख लग रही, इतना प्यास लग रही, और अब तो रमज़ान गर्मा में आ रहा है, अरे भाई गर्मा में रोज़े होना है, कितनी मुश्किल है। आप वही जुमले को अगर कोई ईमान वाला है तो उसका पेशकश वही चीज़ को अलग रिप्रेजेंटेटिव पेश करता है और आपको ये कहता है देखो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस साल रमज़ान गर्मा में आ रहा है, जितना सब्र उतने बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उतनी बड़ी मग़फ़िरत मिलेगी आपको, जितना आपका बड़ा रोज़ा हुआ उतना बड़ा अजर मिलता। ये चीज़ नहीं बोलकर आपको पहले से कंफ्यूज, हिम्मत पस्त और डराते हैं जैसा कि एक इबादत एक बोझ है। बच्चे को बोलो होमवर्क करना है, वो चिढ़ आती है होमवर्क से, मगर उसको बोलो बेटा चलो आपकी प्रैक्टिस आप कितने अच्छे हैं बताइए, उसकी शाबाशी इंकरेज करो, उसको एक डिलाइटेड टेस्ट महसूस होने दो। तो मैं कहता हूं कि ज्यादा माएँ घर में बच्चों को बच्चियों को डराते हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तुमको सांपा बिच्छू खबर में आके काट देंगे, फलान जहन्नुम में तुमको ये होगा वो होगा। ये एहसास एक डर का, ईमान इस पे नहीं जुड़ा हुआ है। सिर्फ ईमान 2 हिस्सों पे है, एक अल्लाह की बंदगी इबादत जो होती है कि अल्लाह के डर से और अल्लाह की मोहब्बत से। मोहब्बत को तो हमेशा लोग नीचे कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से काफी बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर इबादत की लज्जत और मिठास चले गई, बहुत कम महसूस करते हैं और सिर्फ डर खौफ का, जैसा कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला का तस्वुर ही लोग के पास ऐसा बना दिए हैं जैसा नाउजुबिल्लाह आप कोई गलती करेंगे ना अल्लाह ताला आपकी ताक में आपकी गलती पकड़ के आपको जहन्नुम में डालेंगे। नाउजुबिल्लाह, ये तो कौन सा तस्वुर है। आप रब को नहीं पहचाने सही तरीके से, इस रब की मारिफत नहीं हुई। आपको 1-2 मिसालें देता हूं, आपके जहन में तब्दील हो जाएगी मामला। एक, आपकी दुनिया के अंदर सारी दुनिया के लोग इंसान जिससे भी आप उनके रवादार रहते हैं, उनके जरूरतमंदी और उनके करीब होना चाहते हैं, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है या आप बिल पे नहीं करें तो आपको बैलेंस या फोन करने की सलाहियत है, आपको इजाजत है, कंपनी देती है। बैलेंस नहीं है, कॉल करने की नहीं हो सकती है, नामुमकिन है। और अगर करंट बिल आ जाए और आप 1-2-3 महीने पेंडिंग कर दे तो डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, वही सर्विस को आकर डिस्कनेक्ट करेंगे। और मोबाइल का भी सेम, बिल नहीं पे करेंगे डिस्कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हर चीज में। और ये डिस्कनेक्ट करने वाला सर्विस कौन है, आपके और हमारा जैसा ही इंसान है, मगर उसके अंदर वो इंसानियत मुरुवत नहीं आती है कि ये घर में कमाने वाले का इंतकाल हो गया, चलो मजबूर है ये खानदान, इनके पास कोई बड़ा टेंशन हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, इनको चलो कंपनी से 1-2-4 महीने छूट देंगे। कोई किया ऐसा? कोई करा? नहीं करते, नहीं करा। करेंगे कोई? नहीं करेंगे। हर कोई आके सर्विस कट। आपसे सवाल ये है, नाजरीन को भी, हम आज जितने भी साल उम्र हुई है हमारी,
कितने मरतबा हम यही आंखों से कई गलत चीज़ें देखें, यही कानों से कई गलत चीज़ें सुने, यही ज़बान से कई गाली गलौज, गीबत, नमीमत, गुफ्तगू ना जाने और झूठ कितने बार हुई, और यही हाथों से कई बुराई की तरफ चले गए, और कहीं यही कदमों से कई गलत रास्ते पे भी चले गए। आज तक भी अल्लाह ने आपकी सर्विस कट नहीं करा, ना गूंगा बनाया, ना अंधा बनाया, ना बहरा बनाया, ना लंगड़ा बनाया, और उसके ऊपर आपकी रोजी रोटी रिज़्क़ का भी सर्विस आपको कट नहीं करा। रोक देता हूँ मेरा रिज़्क़, आपको खिलाता ही रहा। ये रब का इतना बड़ा करम है। ऐ मेरे बंदे, तू कितना भी गंदा हो, तू मेरा ही बंदा है। तेरे हाथ पैर आंख नाक सब सर्विस सलामत रखता हूँ, ताकि तुझसे ये उम्मीद रखा हूँ कि तू वही कान से जो हराम सुना था, तू हक की दावत को सुन ले, और वही आंख से सही रास्ते को तलाश कर ले, वही कदमों से जो बुराई में गया था सही रास्ते पे आ जा। तेरी सर्विस कट नहीं करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि तू मेरे पास लौट जाए। तो ये रब जो आपकी बेहतरी चाहता है, ये आपकी अजाब में डालने की ताक में, गलती के उसमें नहीं है। ये रब आप एक नेकी करो उसको 700 गुने डबल करके देता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 नमाजों का अजर देता है। कुरान का एक हर्फ पढ़ो, आपको एक हर्फ 10 से शुरू होता है नेकियां, 700 गुने ज्यादा। एक शब कदर की रात जागो, 1000 महीने की इबादत से अफजल मान लिया। एक अरफा का दिन रोजा रह जाओ, गुज़िश्ता साल आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा माफ कर दी। और सारी जिंदगी के गुनाह करते आओ और एक सच्चा तौबा लाओ, वही गुनाहों को नेकियां बदल के दे देता है, बल्कि उससे ज्यादा। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बनी इसराइल की, एक शख्स जो मौत के करीब हुआ है, उसने अपने बेटों से वसीयत किया, अरे बेटे, अगर मेरा इंतकाल, मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को इतना जला के राख करो कि उस राख को हवाओं में, पहाड़ों में, नदियों में, समंदर में फेंकवा दो। अल्लाह की कसम, मैंने जिंदगी में इतने बुराइयां किया, अगर अल्लाह मुझे पकड़ कर सामने पेश किया ना, तो ऐसे अजाब में मुझे डालेगा जो किसी बंदे को अजाब नहीं मिलता है। यानी उसको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैंने कौन सी बुराई नहीं छोड़ी और किस हद तक मैंने किया। तो उसके इंतकाल के बाद वही वसीयत के हिसाब से उसको मामला पेश आया, बच्चों ने वैसा ही किया, और अल्लाह ताला कुन फयकुन से उसको सामने ठहराया और कहा, या अब्दी मा फ़अलक अला मा सनअत, ऐ मेरे बंदे, तुझे ऐसी हिदायत देने की क्या जरूरत थी? क़ाल मख़ाफ़तुक या रब, अल्लाह तेरा डर, तेरे डर की वजह से मैंने किया। अल्लाह ताला उस डर की सच्चाई को देखकर उसको सारे गुनाह माफ कर दिया, जन्नत में दाखिला दे। उसने कोई नेकी नहीं किया, सारे बुराइयों में था, मगर अल्लाह का एक सच्चा डर उसके दिल में आया, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत का सामान कर। ये रब बहाने ढूंढता है आपको जन्नत में डालने के लिए, ना कि आपको अजाब में पनिश डालने के लिए। इसलिए माँ बाप हमेशा बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ाओ, अल्लाह से लगाव दिलाओ, ना कि डर खौफ बिठाकर। डर खौफ है एक हिस्सा, मगर एक चीज भी याद दिलाओ लोग को, अगर जिंदगी में कोई इंसान को परेशानी हो जाती है, कोई पुलिस केस, कोई अचानक गैर जरूरी उसको उसका नाम आ जाता है, तो उसको वांटेड में मांगा जाता है, तो वो अंडरग्राउंड हो जाता है, फोन नंबर सिम फेंक देता है, कहाँ कहाँ रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिधर भी उसके कॉन्टैक्ट थे, ताल्लुकात थे, वो सब बर्खास्त करके वो अपने आप को कहीं दूर फरार हो जाना, कहीं अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का इकदाम होता है। मगर आपको मालूम है, जब बंदा अल्लाह ताला से कोई गलती या गुनाह अल्लाह के खिलाफ करता है ना, तो अल्लाह से डर के अल्लाह के गोद में जाके माफी चाह लेता है। ये रब की मोहब्बत आपको ऐसा पेश करती है कि आप डरे तो उस रब से उम्मीद के साथ जाओ, वो भी माफ करके तुमको उसके बदल दे देता। ये बहुत बड़ी करम अल्लाह की, तारुफ नहीं करे हम सही तरीके से। इसलिए लोग को नमाज के बारे में बोलना, तो क्या हर इबादत के बारे में उनको बताइए कि ये नमाज रोज़ों से आपका ही फायदा है, अल्लाह को एक पैसे का फायदा इसमें फायदा नहीं, और ना अल्लाह को कोई नफा है। अल्लाह ताला खुद फरमाए, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला को तुमको अजाब में डालने से क्या मिलने वाला है, अगरचे तुम शुक्रगुजार जिंदगी जी लो। अल्लाह ताला इतना तो आपसे ये आसान कर दिया कि आप बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ, पेट भर के खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तो आपको शुक्रगुजार मान लिया। कितना बड़ा कर्म है। और 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटे उम्र में दिया, पूरे नमाजों को अगर इकट्ठा करेंगे आधे घंटे का टाइम है, और उसमें सिर्फ आप उस रब की शुक्र गुजारी करें कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तेरा करम है, तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं, तूने दिया, तुझका ही, तेरी ही शुक्र गुजारी जिंदगी जींगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई अगर आपको कोई चीज़, अच्छी चीज़ देता है या आपके परेशानी के वक्त आपकी मदद करता है, तो आप उसके एहसानमंद जिंदगी भर हो जाते हैं। उसका थैंक्स क्या, उसके अखलाक, उसके हक में दुआ करते हैं और उसको मिलते हैं, उसकी इज्जत देते हैं, उसको बहुत बड़ा वो करते हैं, और उसकी परेशानी में उसके हक में दुआ करते हैं। इतनी बड़ी मोहब्बत, क्योंकि उसके एहसानमंद हो गए आप,
उसके एहसान करने पर। तो जो रब आपके ऊपर एहसानात बेहिसाब करोड़ों में किया है, उसकी शुक्रगुजारी क्यों नहीं है आपके दिल में? जी। तो ये चीज़ है नमाज के लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे ईमान के अमाल के लिए है। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसा महफूज किया था हिजरत के वक्त, मट्टी डालने से जो है ना दुश्मन को आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने दीगर अम्बिया को भी दुश्मनों से बचाया है, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से बचाया है, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से बचाया है, और कई सारे ऐसे वाक़यात हैं अम्बिया के जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया को दावत का काम करने की वजह से ये लोगों को महफूज भी करता है, बचाता भी है। सिर्फ अम्बिया के लिए नहीं जी, सारे ईमान वालों के लिए, सारे ईमान वालों के लिए। ये कुरान की आयत सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाए, इन्ना लनंसुरु, हम बेशक उनकी जीत कामयाबी दिलाते हैं, लनंसुरु उनकी विक्ट्री, उनकी जीत दिलाते हैं, रसूलना हमारे पैगंबरों की, वल्लज़ीना आमनु और जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया दुनिया में भी, और वयौम यक़ूमुल अशहाद ये दूसरी जगह पर आयत है, और साफ़ात की आयत है वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, हमारा फैसला पहले से आ चुका है पैगंबरों के जरिए, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, यही जीतने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, व इन्न जुंदना और हमारे सिपाही लहुमुल गालिबून, उन्हीं कामयाबी जीत हासिल करने वाले हमेशा। ये फैसला ईमान वालों के लिए हमेशा का है, ये आज का नया फैसला नहीं है। जी शेख, तो अब इसमें हमको मतलब कुरान में हमको ये भी पता चलता है कि बनी इसराइल की जो कौम थी वो अम्बिया का क़त्ल कर देती थी, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है थोड़ा कि कॉन्ट्रडिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन के अंदर कुर्बानी देने का है। अल्लाह ताला अंबिया के लिए नहीं कहा है यासिमुका मिनन्नास, यासिमुका मिनन्नास सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिया गया है, क्योंकि ये आखिरी रिसालत है और आखिरी पैगंबर नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत और रिसालत इख्तिताम हो रही है, और वही चीज़ के लिए शरीयत मुतम्मम होए तक ये अल्लाह ताला अल्लाह लोग के शर से आपको महफूज करता है, ये इनके लिए है। बाकी के पैगंबरान जो कुर्बानियाँ दिए वो भी सबक है हमारे लिए कि दीन कि रास्ते में ऐसे रुकावटों तकलीफ आते हैं, और जान अल्लाह के राह में जब जाती है तो इट इज़ नॉट बैड, बल्कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीव करने की पॉइंट है, क्योंकि ये जान और ये जिस्म अल्लाह का दी हुई अमानत है, उसको थैंक यू के साथ उसी को रिटर्न करे तो क्या बुरी बात है। जी सही है। शेख, और एक सवाल ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन का ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये हमारे सामने कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि जैसा अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की हिफाजत अबाबिल के ज़रिए से कर ली थी, उसी तरीक़े से अल्लाह अपने दीन की हिफाजत कर लेगा, हमको दावत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। उन्हीं से सवाल कीजिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नज़रिए के कायल होते तो आप अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग ये चीज़ को जिम्मेदारी समझकर दूसरों तक पहुँचाने का मामला इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म गलत नहीं होता। अल्लाह के हुक्म को रोकथाम लगाना, मुअत्तल करना, अल्लाह के हुक्म को अदना समझना, ये मोमिन की सोच नहीं हो सकती है। ये अपने ईमान को चेक करना पड़ता है ऐसे बोलने वालों को। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाए उदउ, हुक्म ईमान वालों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को भी है कि अल्लाह की तरफ ये दीन की पैगाम पहुँचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक आयत क्यों ना रहे वो पहुँचाइए उम्मत तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही आयत जो आपके सामने आई थी, वमन अहसनु क़ौलन, इससे अच्छी बात, इससे अच्छा काम किसका हो सकता है जिसने लोग, तो सबसे अच्छे काम को आप उसको डिग्रेड देते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह ये कोई शख्स अल्लाह के कलाम के ऊपर करेक्शन या अमेंडमेंट करने वाला कौन होता है। ये बहुत डेंजर चीज़ है, इसको ईमान को छांजना चाहिए। कुफ्र का लफ्ज़ आ जाता है अगर वांटेडली जानबूझकर अगर कहता है इसी बात को। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लाशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये भी नहीं मालूम है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना ये हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। तो ऐसे मुसलमान भाइयों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिसको मालूम है वो अपने इल्म के मुताबिक और कोशिश के मुताबिक, बोलते ना, करने वाले को करने के बहाने मिल जाते हैं, छोड़ने वालों को छोड़ने के बहाने मिलते हैं। नबी के ज़माने में छोड़ने वाले सारे मुनाफिकीन थे, बहाने ढूंढते थे काम छोड़ने के लिए, इसलिए अल्लाह ताला उनके बारे में खुले अल्फाज में कह दिया कि इनके अंदर की नीयत इरादे नहीं है पाक, और अल्लाह ताला उनके बारे में
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں جانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آدھی فوج کو نیچے سے راستے سے واپس لے کے مدینہ میں لوٹ جاتے ہیں، نبی کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے سے تیاری میں رہتے تھے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کو نہیں پسند کیا، اللہ تعالیٰ کراہت کیا، نفرت کیا کہ یہ لوگ اجر میں تمہارے برابر کی نیکی حاصل کرے، وہاں تک پہنچ گئے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کو اس راہ میں نکلنا پسند نہیں کیا. فَثَبَّطَهُمْ، تو ان کو سستی اور کاہل اور اس کی دلچسپی آرام دہ طلبگار ہو گئے. فثبتهم، اللہ تعالیٰ کی ہمت پست کر دیا اور دل میں وہ آرام کے طلبگار ہو گئے. وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو کہا گیا بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی عورتیں بیٹھتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ نکل جاتے ہیں فوج میں تو یہ لوگ کچھ زیادہ نہیں کرتے، صرف تم لوگ کو بحران اور پریشان کرتے ہیں. ما زادکم الا خبالا ولأوقعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، یہ تمہارے آپسی تعلقات میں یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور یہ بات کانپوسی کر کے ہمت پست کرنے والی بات رکھتے تھے. ہاں تو آپس میں اختلاف اور تنازع پیدا کر کے جھڑپ میں اور اختلاف اور امت کی ایک یونٹی کو بریک کر کے کریک کر دیتے ہیں. وأوقعوا خلالکم فتنہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور افسوس اس بات کی ہے کہ تمہاری فوج میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی حال میں اسلام لائے، کچے کان والے ہیں، سمجھتے ہیں یہ سینئر مسلمان ہے تو اسلام یہی ہوتا ہے کیا. تو اسلام بھی ان کے ذہن میں بہت بیڈ امپیکٹ لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ نے ایسا کو پسند نہیں کیا، اور اگر یہ لوگ نکلتے ہیں تو یہ فتنہ فساد اور ان کا نقصانات اس سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کو نہیں پسند کرتا. تو بعض لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دین کی دعوت سے اگر آپ کو روک دیا ہے اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کو اور اپنے نفس کے گناہوں کو چھانچ کر استغفار توبہ کیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو نیک صالح عمل کی اور دعوت اللہ کی. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو آیت ہے اس کا آپ مفہوم ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی یہی بتائے کہ تم بہترین امت ہو جو دنیا کے لیے نکل آئی. جی، یعنی کہ دنیا والوں نے آپ کو دعوت نہیں دیا آؤ ہم کو کہو، یہ آپ خود احساس کرے کہ ہمارے پاس کوئی اچھی چیز آئی ہے، ہم پہل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے. کنتم خیر امہ، کس بنا پہ؟ اخرجت للناس، جو لوگ کے لیے نکل آئی، خود سے نکل آئی، احساس کرتے ہوئے ذمہ داری کے پیغمبروں کا کام ہے اور ہم بھی یہ پیغمبروں کی مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہی چیز میں اللہ تعالیٰ فرمائے الذین ان مکناہم فی الارض، ہم وہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں جس کو زمین پہ ہم جب اقتدار ان کو مضبوطی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور سب سے بڑی بھلائی توحید ہے. ونہوا عن المنکر، برائی سے روک تھام کرتے ہیں، سب سے بڑی برائی شرک ہے. تو یہی صفت اللہ تعالیٰ بتایا کہ امت کی بہترین، کیونکہ ان کا ایڈجیکٹو یہ تھا اور مشن ان کا یہی تھا. اور جب یہ مشن معطل ہو جاتا ہے تو بہترین امت سے بدترین امت ہو جاتی ہے. شیخ دعوت اللہ کا کام نہ کرنے کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جیسا کہ جھجک ہے یا پھر لینگویج بیریئر ہے. پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی کہ دعوت اللہ کے مختلف امور اور مختلف شعبے ہیں. جی، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والکلمۃ الطیبہ صدقہ، انسان کی اچھی بات وہ بھی صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتا ہے. معاملہ اگر دعوت اللہ کو لوگ منحصر کر دیے ہیں کہ غیر مسلم کو اسلام پیش کرنا یا اس کو پیغام دینا، تو یہ قاصر مفہوم ہے. دعوت اللہ کا اس سے زیادہ شمولیت ہے. آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اصلاح کی ضرورت سوسائٹی کو صرف نہیں، آپ کو خود کو بھی ہے. اس لیے داعی پہلے اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مہیا کرتا ہے، اور وہ چیز کے اندر ترقی کرنا، ایمان کا ماحول اور ایمان کے اعمال اپنے اندر تیزی سے بلندی پہ لے آنا. یہ نہیں کہ مجھے سب معلوم ہو گیا اب دوسروں کو پہنچانے میں سب نیچے ہے میں اوپر ہوں. یہ کبھی نظریہ دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اور ایمان والا ہمیشہ ناقص اپنے آپ کو سمجھتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہی بیٹھک میں کہتے تھے کہ انما انا طویلب علم، عربی زبان میں طالب علم، اسٹوڈنٹ، دین کا علم کا طالب. طویلب اس کی تصغیر ہے، منیمائز کیا جاتا لفظ کو، کہ میں طویلب علم ہوں، یعنی طالب علم ہوں بس ابھی تک.
جبکہ ماشاءاللہ دنیا کے بڑے علامہ اور محدث حدیثوں کے شمارے ہیں، مگر یہ ہر محفل میں وہ کبھی اپنے آپ کو وہ چیز کا مظاہرہ کبھی نہ سمجھائے، اور علماء کی ہمیشہ یہی سمت ہے۔ تو دعات اللہ اور طلاب علم کی خاصیت یہ چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے برابر ہیں، ہو سکتا ہمارے سے کوئی عام آدمی بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تقوی سے ہے، اقوا سے نہیں ہے، طاقتور سے زیادہ نہیں ہے، بہادری سے نہیں ہے، معاملہ اللہ کے خشیت الہی، دل میں تقوی، متقی کون ہے زیادہ، یہ کوئی نہیں جان سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو آپ کسی کو کم نظر سے یا حقارت سے یا نہیں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے سب کچھ معلوم، یہ کافی ہے۔ اگر اس کے اندر اگر انسان غرور اور تکبر کے اوپر چلا جائے، ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کبھی انسان اس کا گناہ اور اس کی گنہگاری کی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے جو بہت پابندی میں حد سے زیادہ اپنے آپ کی فوقیت اونچائی کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی اونچائیت اور فوقیت کو گھمنڈ اور تکبر ڈالتی ہے کہ میرے سے اچھا فرما بردار اور عبادت گزار کوئی نہیں، وہی چیز اس کے عمل کو حبط کرتی ہے جی۔ اور وہ گنہگار جو گناہ میں پریشان ہے اس کے دل میں تڑپ رہتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے، اس کے اندر اللہ کا ڈر رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی سزا سے خوف زدہ ہو کر اللہ سے استغفار توبہ کی طرف آمد ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ گناہ جو اللہ سے جڑاتا ہے ڈر اور خوف سے، اللہ کی خشیت سے، تقوی سے، زیادہ بہتر ہے جو تقوی کے اندر آپ کا غرور اور تکبر آپ کو بہت اونچائی پہ لے جا کر ہلاک کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کیسا کریں، ہم کو آج تو اتنی بڑی حجت پوری دنیا پہ قائم ہو گئی ہے کہ سہولتیں ٹیکنیکلی میڈیا، سوشل میڈیا یا دوسرے چیزیں، آپ کو سارے میسیجز آتے ہیں فیس بک یا واٹس ایپ یا نہ جانے اور کتنے ایپ ہیں، اس میں لوگ ہر میسیج کو دیکھ کر اس کو رپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی میسیج آیا، اس کو آپ پڑھ نہیں سکے، اس کا رپلائی کیا دیں گے کل؟ تو وہی یہی بتاتے ہیں شیخ کہ ہم کو دین اسلام کا بیسک علم بھی نہیں ہے، تو ہم کیا لوگوں کو دوسروں کو دعوت دیں گے؟ تو آپ خود اپنے آپ کو سکھانا وہ خود دعوت ہے، اپنے آپ کی دعوت ہوتی ہے۔ دوسرا کہ دین کے مسائل جو نہیں جانتے ہیں اس کی دریافتی کرنا، جب آپ کے دنیا کے مسائل کے لیے کون سی چیز کہاں سستی ملتی ہے وہ ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں، تو دین کے لیے جنت کے راستے، اللہ کو پسندیدہ اعمال، آپ کے گناہوں سے جو توبہ نہیں ہوا ہے اس کی تڑپ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر اس لیے کہتے ہیں کہ جب دل زندہ ہوتا ہے ایمان سے، وہ ساری چیزوں کو اعمال میں لے آتا ہے۔ جب دل ایمان سے مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا کرنے والوں کو کرنے کے بہانے ملتے ہیں، جو اس کے دل میں ارادہ سچا ہوتا ہے، چھوڑنے والوں کو چھوڑنے کے بہانے ہی طلب ہوتے ہیں، کیونکہ کام چور ہوتے ہیں الا من رحم اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق، آپ کی خود کی اصلاح، آپ کا خود کا دین کا علم طلب کرنا، علماء کی محفلیں اٹینڈ کرنا، ان کے کتابیں مطالعہ کرنا، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو ہدایت دیتے ہوئے، کیونکہ آپ جب دعوت دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہی آتا ہے۔ یہ کافی لوگ اس سے، یہ پوائنٹ سے غافل ہیں۔ اکثر خطبوں میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچائی اور حق کی بات پیش کرو۔ وہ حق کی بات پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل کو ہی اصلاح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ بولنے والا یہ سوچتا ہے بھائی میں سب کو بولوں، میں اپنے آپ کو پہلے پابند کروں گا، تو خود کی اصلاح پہلے ہوتی ہے۔ تو اس میں زیادہ دعوت کا مزہ اس میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنی پابندی اور کمپلسری زیادہ سختی سے اپنے آپ کو پابند کر دیتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، آپ کے اعمال کو اللہ اصلاح کرتا ہے تمہاری دعوت سے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس لیے داعی جب حرکت میں آتا ہے بہت سے اس کے آس پاس کے امور تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز کی سعادت اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ مگر نفس کو آپ کس چیز کی عادت کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ عادت آپ ہی بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ اکثر اپنے کچھ امور پہ فخر اور ناز کرتے ہیں۔ اکثر بعض خواتین عورتیں اپنی خوبصورتی پہ بہت فخر ہوتا ہے، وہ خوبصورتی یا رنگ یا شکل یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کون سا اپنے آپ کو بنائے؟ اس میں آپ کو حق نہیں بنتا ہے اس میں فخر کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے۔ آپ کے اخلاق،
آپ کا ایمان، آپ کی سچائی، یہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حق کو ایکسپٹ کرنے میں کتنے کامیاب تھے، اس میں آپ فخر کر سکتے ہیں ہاں کہ میں نے اپنی عادت کو اخلاق میں اسلامی اخلاق کو اپنائی، اس میں نے اسلامی شریعت کو حکم کو اپنائی، دنیا والوں کا ڈر نہیں، اللہ کے ڈر سے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ بہت سے امور ہے جو دعوت میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، دعوت دیتے وقت، دعوت دینے کے دوران اگر کوئی غیر مسلمان بھائی ہم سے کوئی ایسا سوال کر لے کہ جس کا جواب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، پہلی چیز داعی تو علم اپنے آپ کو، کیوں میں کہا کہ دعوت اللہ میں سب سے بڑا حصہ کہ آپ خود اپنے علم میں روز اضافہ کرنا، اپنے آپ کو قابل بنانا۔ اور دوسری چیز، جب ایسے سوالات آتے ہیں، الحمدللہ آج کل کانٹیکٹ کسی کا دور نہیں ہے، آپ کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ دعوت دے کر لوگ سے کوشچن لینا، یہ پہلے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ آپ کے عمل میں بھی، دعوتی عمل میں بھی آپ کو رہنمائی کرنے میں تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ کے کیا ڈاؤٹس ہے، زیادہ سوسائٹی میں کون سے ڈاؤٹس ہیں، تو یہ ڈاؤٹس کو ایک کسی لکھنے والے سے یا کسی پامفلیٹ بنا کر اسی چیز کو ہی پھیلائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کے پاس زیادہ ڈاؤٹ کیا چیز کا ہے، تو آپ کی دعوت وہاں پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ کے خود کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو علماء سے جڑنے کا موقع ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غفلت ہو رہی ہے آج کل کہ ہر کوئی جتنا معلوم ہے بے شک دعوت پہنچائیں گا، مگر آگے اپنی ترقی، علماء سے اپنی اصلاح، ہدایت، رہنمائی وہ نہیں لینے سے دعوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ امت اپنے علماء سے اٹیچ اور ان سے ہمیشہ دین کا علم اور منہج لینے میں کامیاب رہنا ضروری ہے۔ اللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، دعوت اللہ کن صورتوں میں فرض عین اور فرض کفایہ ہو جاتا ہے؟ یہاں پر یہ مسئلہ اہل علم کا ہے کہ یہ زمانے میں جدھر انسان کے اوپر یہ متعین ہے پوری دنیا پہ کہ اللہ کی دعوت توحید کی یہ تو پیش کرنا ضروری ہے، اور یہ تو کسی بھی حال فریضی چیز ہے جو اس کے بغیر انسان کو چھوٹ اور معافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا اس سے قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اور وہ چیز میں الحمدللہ ہم کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ حالانکہ بعض علماء سورہ ال عمران کی آیت لیتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بعض وہ آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ رہنا چاہیے، مگر گروہ کب ہوتا ہے؟ جب کوانٹٹی لمٹ ہے اور وہ لمٹ میں یہ گروہ کور کر سکتا ہے۔ مگر آج کی امت کی، دنیا کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ داعیوں کی پرسنٹ اگر دیکھیں گے حق کی داعیوں کی تو نہ کے برابر ہے۔ تو یہ ہماری بولتے ہیں نا کنجوسی کی گواہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص کروڑ پتی ہے اور ساتھی بیٹھے والے بولتے ہیں بھائی یہ آدمی اتنا کروڑ پتی ہے مگر اللہ کی راہ میں کبھی خیرات کیا ہی نہیں، تو دوسرا گواہی دیتا ہے نہیں بھائی ہم لوگ اس دن مسجد کے چندے کے لیے گئے تو 10 روپے دیا۔ تو یہ گواہی جو دے رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صحیح بھی کنجوس ہے، کروڑوں روپے رکھ کر 10 روپے ہی دیتا ہے مسجد کے لیے، تو یہ اس کی گواہی ہے کہ کنجوسی کتنی ہے۔ ہمارے پاس یہ امت کے اندر کتنے لوگ اسلام سے محروم ہیں اور ان کو پہنچانے میں ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاملے کے اندر اگر ہمارے دین کی اعزاز اور نصرت کرنے میں آپ انتظار کریں گے کہ یہود و نصارہ آئیں گے کریں گے، یا آپ کا کام کیا ہے پھر؟ اسلام کو اگر آپ ہی فخر کر کے بچپن سے کہتے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارے سچے رسول ہے، ہمارے سچی کتاب ہے اور ہمارا دین سچا ہے، اسلام سے تو بہت فخر کرے بچپن سے۔ کبھی ایسا تو دین بتائیے کہ جو اسلام فخر کرے اور کہے دیکھو یہ ہے مسلمان، ایسا کردار اس کا عمل ہوتا ہے، ایسے اخلاق ہوتے ہیں، ایسا پیش و رفت اس کی فکر ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو بعض جگہوں پہ جدھر اسلام کی دعوت پہنچتی ہے اور اصلاح کی دعوت بھی ضروری ہے، کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت غیر مسلم کے لیے جو اس کو اسلام نہیں مانو ان کو پہنچانا بے شک وہ ایک حصہ ہے، مگر مسلمانوں کے اندر جو توحید نہیں ہے ان کو بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مدعا ہے جو زیادہ دعات اس کی غفلت سے ہے، کیونکہ شرک شرکی ہوتا ہے، چاہے کافر سے ہو چاہے کسی مسلمان سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور زیادہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ لوگ شرک میں ملوث رہیں۔ یہ تو پریشانی ہے، اس لیے یہ شرک کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں آپ کو مقصد بتایا کہ دعوت کا پیغام کہ زمین پہ شرک ختم ہو جائے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
کوئی فتنہ شرک باقی نہیں رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, خالص عبادت اللہ کی ہو جائے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ دعوت دین کے کام کرنے کے لیے منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو ابھی بتایا کہ حضرت ابوبکر کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھا, جی, مگر ایک سچا ارادہ اور سچی نیت, کیونکہ یہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے, دنیا کا رزلٹ لانے کے لیے نہیں ہے. آپ کا کام ہے بہترین انداز اور بہترین اسباب جو دعوت کو کامیابی سے جڑاتے ہیں اس کو اپنائیے. رزلٹ کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کنٹرولر اور وہ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے اور ان کے اوپر رولر اس طریقے سے نہیں ہے کہ زبر جبرن کرنے کے لیے. آپ یاد دلائیں, آپ کا کام یاد دلانا ہے. اور دوسری آیت میں وما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ, آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے مگر آپ کا کام ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا ہے. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ نیوزی لینڈ کا جو دہشت گرد ہے اسے معاف کر کے دعوت دین دینا چاہیے یا اس کو سزا دینا چاہیے؟ پہلی چیز یہ معاملہ, یہ دہشت گرد کیوں بنا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف. ایسے کئی لوگ اس کے عقلیت کے بھی جی رہے ہیں آج بھی, یہاں پر بھی اور دوسرے جگہ پر بھی. یہ ہماری دعوت کی کمی کی نتیجہ ہے. ہم اگر یہ لوگ کو نبی کا تعارف, نبی کی سیرت, اسلام کی رول ریگولیشن, اسلام کا کانسیپٹ یہ لوگ کو صحیح طریقے سے اگر پہنچ جاتا تو یہ لوگ پہلے لوگ ہوتے ہیں جو آگے کی لائن پہ, فرنٹ لائن پہ آپ کو نظر آئیں گے. مگر یہ ہماری دعوت کی کوتاہی کا نتیجہ ہے. اور ہم دعوت کی کوتاہی میں کہ غلط فہمیاں دور نہیں کیے, میڈیا کو اوور رول کرنے دیے, میڈیا میں ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیے. ہم کو یہ فکر ہو گئی کہ ہماری دنیا اچھی ہے تو بس ہے, آخرت کے لیے دوسرے جنے دیکھ لیتے, دوسرے جنے علماء حفاظ ان لوگ. تو ہم کو دین کی پرواہ, جب ہمارا دین ہمارے لیے ایک سستا ہو چکا ہے تو دنیا اس کی رسوائی کرنا شروع کر دی ہے. اس لیے اگر ویلیبلٹی, اگر اسلام کی دین کی ہم اپنے اندر سچا جذبہ رکھتے ہیں تو آج کسی کو اسلام سے دشمنی عداوت نہیں, محبت اور الفت ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ خود اس چیز کو اپنانے کے بعد دیکھو جو نو مسلم امریکہ یورپ میں کیوں تیزی سے اسلام میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں. حتیٰ کہ نیوزی لینڈ میں بھی لوگ جب اسلام سے تعارف کرے, مسجدوں کو آئے, 300, 350, 400 کے قریب اسلام لا لیے. کیوں؟ وہ لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا. مگر جو بھی اس کی ذہنیت جو بنی ہے یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ میڈیا کا فیبریکیشن کتنا زور کر رہا ہے, اور امت محمدیہ اس میڈیا کو استعمال نہیں کر رہی ہے دعوت توحید کے لیے. کیوں؟ کیونکہ خرچہ بہت زیادہ ہے, ہم جیب سے دے نہیں سکتے. تو پھر آپ کس کام کے مسلمان ہیں؟ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ قربانی کے وقت قربانی دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا تھی؟ اپنا گھر دار, پیدائشی وطن, خاندان, رشتہ دار, کاروباری جگہ, ذاتی گھر, سب چیز چھوڑ کر اسلام کے لیے تو اتنی قربانی دیے. تو ہم کیا سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صرف ان کو نعت اور شاعری میں محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کی گستاخی برداشت نہیں, اور گستاخی کرنے والے آپ ہی ہے سب سے پہلے اپنی بخالت اور کوتاہی سے. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ کنٹرڈکشن ہم اپنے ذہن سے اپنے آپ کو ہٹائے اور دین کے لیے بھاری سے بھاری چیز اور نفس اور مال کی خرچ کرے اللہ کے لیے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ خواتین کے لیے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کیا حدود ہے ان کے لیے؟ بچوں کی تربیت سب سے بڑا جہاد ہے عورت کا, اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھال. کیونکہ آپ کو معلوم ہے سوسائٹی آدھے مرد آدھے خواتین, اور جو مرد پیدا ہوتے ہیں ان کو تربیت دینے والے خواتین ہی ہیں. یعنی کہ پورا سوسائٹی وہی ہو گئی. اگر وہ لوگ نیک صالح ہو جائے تو ان کی فکر آخرت ہو جائے تو یہ آنے والا جنریشن اتنا ڈھیلا, کمزور اور دنیا پرست اور غافل نہیں بنتا ہے. مگر بچے پہلا گود ماں کا گود لیتے ہیں, اور ماں جتنا پرسنلٹی اسلام کی پریکٹیکل اور زیادہ وہ رہتی ہے پابند, اور اس کی دلچسپی, وہی چیز بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. مگر ماں کو صرف دنیا کی فکر ہے, پڑھائی کی فکر ہے, ڈگری کی فکر ہے, کھانے پینے کی, پھرنے تفریح کی, تو پھر یہ ادنا لیول سے اسلام کو ڈیگریڈ کرنے والے ان کے اندر امپورٹنس اسلام کی نہیں ڈالے گئی. تو جو چیز امپورٹنس نہیں اس کو کتنا کیئر کرتا ہے انسان؟ جی, یہی چیز ہے. تو خواتین کا بہت بڑا رول ہے اگر وہ لوگ احساس کریں اس ذمہ داری کا. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ غیر مسلم چھوٹے بچوں میں دعوت کا کام کیسا کرنا چاہیے؟ غیر مسلم میں غیر مسلم کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں دعوت کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر بڑوں کی اصلاح کے لیے ہم کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یولد المرء علی الفطرہ, انسان اللہ تعالیٰ جو فطرت ہے توحید کی اس پہ پیدا کرتا ہے سب کو. فابواہ, تو اس کے ماں باپ یہودان اس کو یہودی بناتے, او یمجسان مجوسی بناتے, او ینصران کرسچن بناتے, نصرانی بناتے. مگر
یہ چیز ماں باپ کے لیے جب دعوت پہنچ جاتی ہے وہ لوگ خود اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ کریں گے، مگر فطرتاً اللہ تعالیٰ ان کو صحیح وہ رکھا ہے، بچوں کو سمجھ نہیں رہتی ہے، اس لیے دین اسلام ہر ایک کو اس کے معاملے کے انداز سے پیش کرتا ہے جو اس کی زبان اس کی لیول انداز کی سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ بات آپ کریں گے وہ شخص سمجھتا ہے نہیں، سر پہ سے جاتی ہے بات تو دعوت بے فیض ہو جاتی ہے، مگر جس کی سمجھداری جتنی ہے اور جس کا عقل جتنا ہے اس کو اس طریقے سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو بچوں کے اندر تو لاشعوری طور پہ وہ شعور نہیں رہتا ہے، مگر ماں باپ ان کے جو بھی ان کے نگران کار ہے ان کے سامنے بچوں کے ساتھ تو عدل انصاف، محبت اور بچوں کی خیر خواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی بھی کسی بچے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے، اور نہ کسی بچوں کو ادنا حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرتے تھے یا نظر انداز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کئی لوگ آ کے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلانے کے لیے ڈال رہے تھے پانی تو وہاں پر رائٹ سائڈ پہ غلام بچہ ہے، یعنی 12 13 14 سال کا بچہ، اور محفل میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اجازت لیتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ اجازت دو میں بڑے لوگ سے شروع کر سکتا ہوں۔ تو نے بولا اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ کا دوسروں کو دو، نہیں ہو سکتا، میں پہلے میرا ہی حصہ آتا، رائٹ سائڈ پہ میں چھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو اب اس کا حق ہے، وہ اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہی شروع کرے۔ کہنے کا مقصد کہ چھوٹا ہے تو بھی اس کا رسپیکٹ، اس کا لحاظ، اس کی اجازت، کتنے بڑے معنی ہیں یہ۔ تو یہی اخلاق اور سلوک آج ہمارے بچوں کے اور ماحول کے ساتھ میں اگر یہی سلوک اخلاق نظر آ جاتے ہیں وہ بچے خود متاثر ہو جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اصول الدعوہ میں سب سے اہم اصول کیا ہے؟ دعویٰ میں اصول دعویٰ کی پہلی چیز توحید اور اپنے آپ کو سکھانا، دین کا علم، یہ جو دین کے کچھ لازمی علم ہے جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو یعنی فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ ارکان ایمان اور ارکان اسلام یہ توحید کے بارے میں اور شرک کے مسائل کے بارے میں یہ تو واضح طور پہ اس کو اپنے آپ کو لرن اپ کرنا ضروری ہے اور یہ سکھانا بنیادی چیز ہے، اور یہی چیز سیکھنے کے بعد انسان عمل کرتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور جو اس میں ایک دوسرے کے لیے جیسا سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرمائے زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسار، انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور فرشتوں پر۔ تو یہ 6 ارکان ایمان ہیں، یہ لا لیے الا الذین آمنوا، یہ سارے کے سارے بلیو اور ایمان کے مسئلے ہیں، یہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہے۔ یہاں کافی ہے ایمان لانا؟ نہیں، وعاملوا الصالحات، کیونکہ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھے تو چلتا، ہمارے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، تو عامل الصالحات، صالحات اعمال میں سب سے زیادہ کون سے اعمال ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ عمل ہوتے ہیں اس میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید پہلے سب سے، وہ تو بنیادی چیز ہے۔ پھر وتواصوا، ایک دوسرے کو ایڈوائز کرے، ایک دوسرے کو تلقین کرے، بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ حق کے اپنانے میں جتنے تکلیف آئیں گے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دینا کہ یہ حق کا راستہ، اس پہ مضبوطی سے ہم کو ٹھہرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ دعوت دین کے کام سے محروم رہنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس خیر سے وہ کرے، کیونکہ یہ سزا اللہ تعالیٰ خود وہ کرتا ہے، مگر یہ سب سے بڑی محرومیت خود کی اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ایک بڑی مشن کو معطل کرنے میں حصے دار بن جاتا ہے۔ تیسری، اس کی دلچسپی جس چیز سے ہونا چاہیے وہ اہم چیز ہے جس سے محروم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جس ادا کو نبی کی پسند کیا وہی راستے پہ چلنے کا حکم دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، تو نبی کے راستے سے ہٹ جانا وہ تو کتنی بڑی بری بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ دوسروں امت کے دشمنان اسلام جو بڑھتے جا رہے ہیں، جو عداوت، دشمنی، سازشیں امت کو کرتے ہیں، اس میں کس کا حصہ ہے؟ وہ ظالم کا نہیں ہے پورا، وہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والے، دعوت پہنچانے والے نہیں ہونے کے بنا پر اس نے اتنی جرأت مندی دکھایا۔ اگر حق والے اپنے حق کو پہنچاتے ہیں تو باطل کو احساس ہوتا ہے ہاں میں کر رہا ہوں سو غلط، کیونکہ 1 سے 10 جنے آ کر مجھے آگاہ کیے، نصیحت کرے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے زندگی بھر اور اس کو کوئی دعوت پیغام دینے والے بزدلی سے، ڈر سے پیچھے رہ گئے تو سمجھتا ہے میں تو صحیح کر رہا ہوں، اگر میں غلط کرتا تو کوئی اعتراض کرتا، کوئی مجھے کچھ نصیحت پیش کرتا تھا۔ تو ظلم کی مدد میں آپ کی اور ہماری خاموشی اور دعوت کو معطل کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا۔
جزاک اللہ خیر شیخ دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں کیا انعامات ہوں گے؟ اللہ کن چیزوں سے انہیں نوازا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے. سب سے بڑی اہم چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مقصد سے آپ کو جڑایا ہے وہ پیغمبروں سے کام لینے پر آپ کو بھی اس کام میں اس مشن میں جڑایا ہے, اور وہی اینڈنگ آف دا وے انہی کے ساتھ ملاقات کراتا ہے. اس سے بڑھ کے چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز کہ امتحان کی گھڑی زندگی کے دن دیکھے دیکھے تک نکل جاتے ہیں اور انسان کی موت بہت سے چیزوں پہ آتی ہے, مگر جب اللہ کی بڑائی میں انسان کو موت ہوتی ہے تو بولتے نا آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ہمارا رشتہ اللہ سے, ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. رب کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھو دنیا کے ملازمین نوکر بھی ہوتے ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل ڈیوٹی میں اچھا مظاہرہ بہت اچھا انداز سے پیش کرنا, کیوں؟ سیٹ سے تنخواہ بڑھانے کی امید رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے حساب بلند درجات دنیا میں بھی آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا ایمان والوں کا ساتھ دینا. اللہ کی ساتھ داری ہی کافی ہے, اللہ کی رضامندی یہی تو بڑا مقصد ہے زندگی کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, جس نے موت اور حیات مقرر کیا آپ کے لیے تاکہ درمیان کیا ہے ابتلا, آزماتے رہیں گا, تم کو چیک کرتے رہیں گے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اور سب سے اچھا عمل جیسا اللہ تعالیٰ بتایا ومن احسن قولا ممن دعا, اس سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر شیخ آن لائن سے ایک آخری سوال میں لوں گا. سوال کرنے والے بھائی کا نام ہے عاطف اقبال, یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال یہ ہے خوارج کی کچھ قسمیں بتائیں جو بن معروف اور نہیں عن المنکر کے نام پر کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا سوال ہے, مگر اس سوال کے لیے ایک بہت بڑا لیکچر ہونا پڑتا, مگر خلاصہ مختصر بتاتا ہوں. کیونکہ لوگ بعض حق کے نام سے شدت اور سختی اس حد تک اختیار کرے کہ کبائر کرنے والوں کو کافر کہہ دیے اور ان کو دین سے خارج کر دیے. اب جب دین سے خارج ہو گیا تو مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کرنا لازم. یہاں تک جرأت مندی کہ امت کے خونوں کو ریز کرنے کے لیے حلال فتوی, اس کو تکفیرین بھی کہتے ہیں, خوارج بھی کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شر قتل تحت ادیم السماء, یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو مارے جائیں گے زمین آسمان کے نیچے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس حد تک کہ تمہاری قرآن ان کے سامنے کچھ نہیں. نماز عبادت میں ایسی نماز ہے کہ تمہاری نماز ان کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے, اور ایسے روزے اور اتنے عبادت, واہ آپ دیکھیں گے تو بولیں گے ان سے بڑے اللہ والے کوئی نہیں ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں حلق سے نیچے اترتا نہیں, وہ بے عمل ہوتے ہیں. یہ لوگ عمل میں شدت اس حد تک کر لیے ہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی کریں گا تو یہ کافر ہو گیا, اللہ کے حکم کی لاپرواہی کر رہا ہے, اللہ کی توہین کر رہا ہے. تو ہمیشہ امت کے لیے بہت سے ایسے خوارج کے بہت سے فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے جو امت کے فرقے 73 فرقے ہوئیں گے, اکثر توحید اسماء و صفات کی شرک کی بنا پر معطلہ مجسمہ اور مشبہہ جتنے بھی وہاں پر آئے, اور دوسرے یہ تکفیرین کا فتنہ اور خوارج کا فتنہ جو دین کے نام سے ہی دین کو بگاڑ کر اور اس میں خامیاں اور خرابیاں, کیونکہ یہی لوگ حضرت عثمان کا قتل میں حصہ لیے ہیں, حضرت علی کا قتل میں, اور بعد میں جو فتنے خوارج کے ہوئے یہی بہت بڑا فتنہ تھا امت کے لیے. کیونکہ یہ لوگ دین کے نام سے ہی لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے حق والے کوئی نہیں ہے, اور حق کو قرآن سنت منہج سلف سے ہٹ جاتے ہیں, اور وہی سب سے بڑی آفت ہے. اس لیے قرآن سنت کو سمجھنا, منہج سلف صحابہ کرام اور تابعین کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منہج کو مانا ہے. اس لیے قرآن ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اور نبی کے صحیح حدیث وہی ہے جو صحابہ کرام کے سامنے پیش آئے تھے. فرق کیا ہوا؟ فرق کہ اس کو کس انداز سے سمجھنا, کیا ہم اپنے مزاج سے, اپنے من سے, اپنے خواہش سے نہیں, اس کو اس فہم سے لینا سمجھ جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی اور سلف صالحین کی. اس لیے منہج سلف ایک بہت بڑا فلٹرائز اور سیفٹی بولتے ہیں نا کہ سیفٹی کرنے والا بیلٹ جو سیف رکھتا ہے, یہ بہت بڑا اہم چیز ہے جو قرآن سنت کو لینا اس سمجھ سے. اور یہی خوارج کا فتنہ زمین پہ سب سے زیادہ بڑا فتنہ, امت کو نقصان جو پہنچاتے رہا آج تک بھی, وہی فرقے دواعش یا جو بھی نکلتے ہیں اسلام کے نام سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں سے قیامت تک بھی برات لے لیے ہیں کہ میں ایسوں سے بری ہوں. یہ ایک روایت میں آیا ہے کلاب النار, جہنم کے کتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے غضب پہ رہیں گا. جزاک اللہ خیر شیخ.
تو یہ تھے شیخ حسین زہرانی حفیظ اللہ جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بعنوان دعوت اللہ کی فریضت سے ہماری لاپرواہی کیوں۔ میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موضوع سے جڑے کئی سارے سوالات کا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ نے بہترین جوابات دیے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے وداع لیتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے عنوان اور نئے مقرر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔